Good evening. Assalamu alaikum. Department of Statistics celebrating its 60 years. Today is the 14th episode. And in this special episode, we have with us Professor Dr. Bikash Kumar Sinha, retired Professor of Statistics, Indian Statistical Institute, ISI, Kolkata, India. Professor Bikash Sinha joined the world-famous Indian Statistical Institute at its Calcutta Center as an associate professor of statistics in 1979 and was promoted to professor of statistics in 1985. He served extensively several universities in the USA as visiting scientist, visiting professor with teaching and research assignments. He has collaborated with statisticians within India and abroad, as also spanning over several continents with an impressive record of more than 90 research collaborators. Dr. Sinha has published over 140 research articles in leading statistical journals and was co-author of several books. Professor Bikash Sinha was also a member of the editorial board of a large number of statistical journals. He served as editorial board member of Sankha, as associate editor of the Journal of Statistical Planning and Inference, and of Calcutta Statistical Association Bulletin, where he also served as editor from 1993 to 2000. He also had editorship duties in the Pakistan Journal of Statistics, International Journal of Statistical Sciences, Department of Statistics, University of Rajshahi, Statistical Methodology, Statistics and Decisions, and the Journal of Combinatories and Information System Sciences. Professor Sinha was awarded P.C. Chandra Mahalanobis Gold Medal in 1980 for his outstanding contribution in statistics. He is an elected member of International Statistical Institute since 1985 and was president of the Indian Science Congress, Statistics Science, and member of the National Statistical Commission of the Government of India. Dear viewers, the title of the statistics webinar is Linear and Quadratic Regression Revisited. In this talk, actually is an instructional technical talk on the well-known topic of linear and quadratic regression of y on x under the usual linear model setup involving homoscedastic errors. Students may derive inspiration for carrying out research on such elementary topics when deep-rooted issues queries are posted by a smart student in a regular class. I am very glad to Professor Dr. Bikash Kumar Sinha for giving us the opportunity to arrange such an exciting statistics webinar for us. Thank you, sir, for your continuous support and encourage us for different ways. Dear viewers, this special webinar will start soon. Now, I request Professor Bikash Kumar Sinha to start his presentation, but now I request our students, please ask your question by comment, and I will try to add you at the end of the lecture that you can ask your question directly to Professor Bikash Kumar Sinha. I request Professor Bikash Sinha, who is known as our great Dada, please start your presentation. Thank you, Monimul, thank you. I hope everybody can hear me.
Hello. Am I Sir, no one audible? can respond you. Yes. Okay. শোনা যাচ্ছে স্যার, আপনি শুরু করুন। Okay. Bangladesh is the country where I can go anywhere within the country and speak in Bengali. I was in Dhaka airport in 1980, and then I was pleasantly surprised to see that all the signboards are in Bangla. I could feel that this is the place where I can see myself quite comfortably placed. I hail from the district of Pabna, village at Bhuria. I was born before the partition of India in 1946. At the age of 12, I moved to Calcutta with our family members, and I was raised in Calcutta through higher classes in the school, then college, university, etc. I have made it a point to visit Bangladesh, to visit my home, to visit my birthplace time and again. And thanks স্যার to স্যার the একটু আপনার opportunity. স্যার আপনার হচ্ছে ওই মোবাইলটা একটু স্যার দূরে না রাখলে ওই কথাটা ইকো হচ্ছে। Is it okay now? স্যার ওকে Should be okay ইউ now. মে প্রসিড নাও। Yeah, Yes. okay. Time and again, I make it a point to visit my home country, my village, my birthplace, and thanks to the Department of Statistics, Rajshahi University, they have given me enough opportunity to go and visit my place. I also made it a point to visit the Department of Statistics, Rajshahi University, and contribute in my small way to the overall development of the department and of their research program. I'm very happy to see that the department has flourished and they have been holding international conferences at regular intervals. এই যে টপিকটা আমি পছন্দ করেছি, এটার একটাই কারণ যে খুব সোজা টপিক, লিনিয়ার রিগ্রেশন y ইকুয়াল টু অ্যালফা প্লাস বিটা এক্স। আমাদের প্রথমেই কোনো একটা সময় এই কোর্সটা পড়ানো হয়, লিনিয়ার রিগ্রেশন পড়ানো হয়, হোমোস্কিডাস্টিক এরার, অ্যালফা হ্যাট, বিটা হ্যাট, প্রেডিক্টেড ভ্যালু, রেসিডুয়াল সাম অফ স্কোয়ারস, এটসেট্রা। সবই আমাদের পড়ানো হয়, কিন্তু একটা সুন্দর একটা কোশ্চেন, সেটা আমাদেরকে ওভারলুক করে যাই আমরা, সেই কোশ্চেনটা ক্লাসে আলোচনা হয় না, আমাদেরও মাথায় আসে না। কিন্তু সবসময় ক্লাসে দেখা যায় কিছু স্মার্ট স্টুডেন্ট থাকে, তাদের একটু বক্তব্য থেকেই যায়। সেরকম একটা স্মার্ট স্টুডেন্ট এই কোর্সটা নিতে গিয়ে কিভাবে চিন্তা শক্তি তার ভিতরে এসেছিল এবং টিচারকে প্রভাবান্বিত করেছিল জিনিসটুকু নিয়ে আরো আলোচনা করার জন্য, সেইটাই হলো আজকের বিষয়বস্তু। আশা করি সবাই এনজয় করবে। যার যেখানে যা প্রশ্ন থাকবে সেগুলো নোট করে নিও, তারপরে আমি শেষে অবশ্যই চেষ্টা করব প্রশ্নগুলো ক্লিয়ার করে দিতে। এটা ফাঁকা মানে সবগুলোই ফাঁকা সেটা ভাবার কোনো কারণ নাই, শুধু এইটাই ফাঁকা। অ্যাবস্ট্রাক্টটা মনিমুল পড়ে দিয়েছে, তাহলেও আমি আরেকবার একটু পড়ি। This is an instructional technical talk on the well-known topic
of linear and quadratic regression of y on x under the usual linear model setup involving homoscedastic errors. Students may derive inspiration for carrying out research on such elementary topics when deep-rooted issues or queries are posed by a smart student in a regular class. আমি মনে করি আজকে তোমরা যারা আমার এই লেকচারটা শুনছো তাদের ভিতরে ডেফিনেটলি কিছু স্মার্ট স্টুডেন্ট রয়েছে, তারা দেখবে কিভাবে থট প্রসেসটা এগোচ্ছে, এবং আমি সবসময় কিছু ওপেন প্রবলেম রেখে দেই, কিছু কঠিন জিনিস রেখে দেই, সেগুলো তারা দেখবে, তারা চিন্তা ভাবনা করবে এবং আশা করি তারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হবে। ওকে, আমি সব জায়গাতেই লেকচার দেওয়ার সময় কোটেশন দেই, কোটস অফ দ্য ডে। There is more to see on the ground than what we see from the sky. যত নিচের দিকে যাব তত আরো বেশি দেখতে পাবো, খোলসা করে দেখতে পাবো। আমাদের এই লিনিয়ার রিগ্রেশনেও একই ঘটনা ঘটতে উপর পুরো বেরিয়ে যায়। যখন ডিপ রুটেড চিন্তা ভাবনা আসে তখন দেখা যায় সত্যি তো এটা তো ভাবা হয়নি, ওটা তো ভাবা হয়নি, এরকম একটা প্রশ্ন চলে আসে। আর একটা লেখা আছে, এ ম্যানস ফিট শুড বি প্ল্যান্টেড ইন হিজ হোম কান্ট্রি বাট হিজ আইজ শুড সার্ভে দ্য ওয়ার্ল্ড। দেখো, আমি বাংলাদেশে আমার জন্ম, একেবারে ছোট্ট একটা গ্রামের ভিতরে, সেখান থেকে বৃহত্তর পরিবেশে এসেছিলাম কলকাতায়, সেখান থেকে বৃহত্তর পরিবেশে পড়াশোনা করে এবং বিভিন্ন জায়গায় সুযোগ পেয়ে তার ভিতরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করার, অধ্যাপনা করার সুযোগ, সেটা একটা বিশাল সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সুবাদে সারা পৃথিবীর অ্যান্টার্কটিকা বাদে সমস্ত কন্টিনেন্ট ঘুরেছি, বহু লেকচার, বহু জায়গায় বহু লোকের সঙ্গে কাজ করেছি, কোলাবোরেশন হয়েছে, এবং তখনও আমি দেখেছি যে হ্যাঁ সত্যি যে আমি আমার হোম কান্ট্রি, আমি হোম গ্রাউন্ডে বসে থাকি, কিন্তু আমি সব সময় খেয়াল রাখি সারা পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে, আমাদের সাবজেক্টে কোথায় কি ধরনের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সেইটি নিয়েই এই কোডটা এখানে লেখা আছে। এই নমিনক্লেচারটা দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। এখানে শুধু বলা হচ্ছে যে সাবজেক্টটা যত সোজা মনে হচ্ছে, লিনিয়ার রিগ্রেশন, এর ভিতরে আর কি আছে, এরকম একটা হতে পারে আমাদের ভাব। এইটা বোঝাচ্ছে যে না, এর ভিতরে গভীরত্ব ভালোই রয়েছে, যার জন্য 2002 সাল, তারপর 1993, 2006, ইভেন 2010 বড় বড় পেপার, বড় বড় মনোগ্রাফ, বড় বড় জার্নালে সমস্ত পেপার বেরিয়েছে এই থিমের উপরে। এই থিম মানে লিনিয়ার রিগ্রেশন না, কিন্তু যে থিমের উপরে বেরিয়েছে সেই থিমটা ডেফিনেটলি থট প্রভোকিং এবং সেটা হাইলি নন ট্রিভিয়াল, সেইটা বোঝানোর জন্যই এইগুলো আর কি। এখানে একটা বই দেখানো হচ্ছে, পুকেলশাইমের বই, তারপর একটা লেকচার নোট, সেখানে আমি আছি। স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্সে একটা পেপার আছে, সেখানেও আমার নাম রয়েছে। আর অ্যানালস অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, একটা আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সে খুব প্রেস্টিজিয়াস এবং খুব ডিফিকাল্ট জার্নাল। এই চারটেই এখানে দেখানো হচ্ছে। আবার একই উদ্দেশ্য, যে বিভিন্ন সময়ে এই টপিকটা বারবার ঘুরে ফিরে এসছে, কাজে এটাকে হেলাফেলা করার কোনো কারণই নাই। একটা মোটিভেটিং এক্সাম্পল দিয়ে আমরা শুরু করি। একটা ফার্স্ট কোর্স ইন লিনিয়ার রিগ্রেশন হচ্ছে, স্যার ক্লাসে এসে, স্যার বা ম্যাডাম যেই হোক যিনি পড়াচ্ছেন, ক্লাসে যে ছাত্রদেরকে সুন্দরভাবে পড়িয়ে দিলেন, থিওরি পড়ানো শেষ হয়ে গেল, মিন মডেল এক্সপেক্টেড ওয়াই ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা এক্স মডেলটা লিখলেন, হোমোস্কিডাস্টিক এরারটা ব্যাখ্যা করলেন, লাইন অফ বেস্ট ফিট বললেন, লিস্ট স্কোয়ারস রিগ্রেশন বললেন, অ্যালফা হ্যাট কত, বিটা হ্যাট কত, সমস্ত বলা হয়ে গেল। তারপর উনি বললেন যে তোমাদের পড়ানো থিওরি যতটুকু তোমাদের এই লেভেলে জানা উচিত ছিল সেটা আমার বলা হয়ে গেছে। টেস্টিং করানো হয়েছে, অ্যালফা হ্যাট বিটা হ্যাট বের করার পরে ফিটেড ভ্যালু বের করো, তারপর টেস্ট করো সিগমা স্কোয়ার হ্যাট, এরার সম স্কোয়ার, সেটা করা হয়েছে, এরার মিন স্কোয়ার করা হয়েছে, সিগমা স্কোয়ারকে এস্টিমেট করা হয়েছে, সব কিছুই করানো হয়ে গেছে। এখানে সেইগুলোই লেখা আছে।
তারপর তখন স্যার বা ম্যাডাম বললেন যে সামনের দিন তোমাদেরকে একটা প্র্যাকটিক্যাল দেবো। খুব ভালো কথা। তো পরের দিন উনি ক্লাসে এসে সবাইকে হাতে হাতে এই প্র্যাকটিক্যালটা দিয়ে দিলেন। এসব আমরা নিজেরা পড়াশোনা করার সময় ভালোভাবেই দেখেছি। এক্স আর ওয়াই, আর তো কিছু না, এক্স আর ওয়াই দিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো, দিয়ে এবার কোশ্চেন করা হলো ফিট এ লিনিয়ার রিগ্রেশন ইকুয়েশন অফ ওয়াই অন এক্স আন্ডার দ্য ইউজুয়াল মডেল অ্যাজাম্পশনস। তারপর মিন মডেল বলে দিল। তারপর তো ছাত্ররা করা শুরু করলো ওয়াই ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা এক্স, তারপর হলো আলফা হ্যাট ওয়াই বার মাইনাস বি এক্স বার, বিটা হ্যাট হলো বি রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট, আর সিগমা স্কয়ার হ্যাট রেসিডুয়াল সাম অফ স্কয়ার্স ডিভাইডেড বাই n মাইনাস 2 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু ছাত্ররা করলো। আর ওরা নিজেরা বলাবলি করছে এর ভিতরে আর কি আছে, তো দেখ হয়ে গেল। বেশি সময় লাগলো না, মিনিট 15-20 ভিতরেই করে ফেললাম। তো একটা ছেলে চুপচাপ বসে আছে, সে কিছুই করছে না। ছাত্ররা বাকি সবাই হেসে খেলে জিনিসটুকু করে ফেললো, একটা ছেলে চুপচাপ বসে আছে। তো ম্যাডাম এসে বললেন, কি ব্যাপার, তুমি কিছু করছো না? না, আমার না মাথার ভিতরে একটা কোশ্চেন ঘুরছে, আমি একটু অস্বস্তি লাগছে, আমার একটা কোশ্চেন আমার মাথায় আছে। তো স্মার্ট স্টুডেন্ট, তার একটা থট প্রভোকিং মোটিভেটিং কোশ্চেন চলে আসলো। সে বলছে যে ম্যাডাম, আপনি বারবার বলছেন লিনিয়ার রিগ্রেশন, আমরা এখন লিনিয়ার রিগ্রেশন করছি, তার মানে আলফা প্লাস বিটা এক্স, আর এর ভেরিয়েন্স হলো সিগমা স্কয়ার, আর আপনি বলছেন যে হোমোস্কিটাস্টিক মডেল, তাহলে তো কোভেরিয়েন্স নাই। তাহলে আলফা বিটা দুটো প্যারামিটার, তাহলে আপনি এত কিছু কেন, এতগুলো ভ্যালু দেওয়ার কি দরকার ছিল? আপনি কটা ভ্যালু দিয়েছেন দেখি? 1 2 3 4 5 6 7, এত তো দরকার ছিল না, আপনি যে কোনো দুটো দিলেই তো হয়ে যেত। তাই বলছে, হোয়াট গুড আর সো মেনি এক্স ভ্যালুস, হোয়াই কান্ট উই ওয়ার্ক উইথ এক্স্যাক্টলি দুটো ডিস্টিংক্ট ভ্যালু। যেই ছেলেটা এরকম বললো, বাকি সবাই হই হই করে উঠলো ক্লাসের ভিতরে, কি বলছিস তুই, কি বলছিস তুই, ভালো করে ভেবে চিন্তে কথা বল, নাহলে ম্যাডাম কি ভাবছেন বলতো, তুই এখন বেসিক আইডিয়া চাই তোর নেই। তুই দেখলি না সিগমা স্কয়ার হ্যাট এরার সাম অফ স্কয়ার ডিভাইডেড বাই n মাইনাস 2, আর যদি দুটো অবজারভেশন নেই তাহলে তো এরারের কিছুই থাকবে না। তাহলে তুই এরারটাকে এস্টিমেট করবি কি করে? আর তাই যদি না পারিস তাহলে ইনফারেন্স করবি কি করে? থাম থাম, আর জ্ঞান দিস না, বসে থাক। ওই জন্যই তুই চুপচাপ বসে আছিস, কিছু করছিস না, তোর মাথার ভিতরে ভালোই ঘুরছে। সবাই মিলে ওকে দেখে শুনে বসিয়ে দিল। এবার ও বলছে, নো, আই ডিডন্ট কোয়াইট মিন দ্যাট। দেখ, n মাইনাস 2 এখানে ছিল 7, 7 থেকে 2 গেলে 5, সে সবই আমি বুঝি, আমি তো সেটা মিন করি নাই। আই মেন্ট, ফর এক্সাম্পল, টেকিং দুটো ডিস্টিংক্ট এক্স ভ্যালু, ফর এক্সাম্পল মাইনাস 0.7 আর 3.5, দেখে নেওয়া যাক এক্স ভ্যালুগুলো কোথায় আছে। তো রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে মাইনাস 3.2 মাইনাস 2.7 হতে হতে 8.2 অব্দি দেওয়া আছে। তো এই ছেলেটা বলছে, আমি দুটো এক্স এর ভ্যালু নেবো, তার সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে দেবো। ধর প্রথমটা নেবো 4 বার, আর 3.5 নেবো 3 বার। তার মানে এক্স এর বদলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস 0.7 করে সেখানে 4টে রিপিট অবজারভেশন তুলবো, এরার দেওয়া আছে। আর আমি এক্স ইকুয়াল টু 3.5 করে সেখানে 3টে অবজারভেশন আমি বের করে আনবো। তাহলে আমি 4 আর 3 7টা পেয়ে গেলাম। তো প্রথমটাতে যে 4টে আইআইডি অবজারভেশন পেলাম, সেগুলো আমাকে 3টে এরার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম দেবে ফর এরার ভেরিয়েন্স। আর পরের 3.5-এ আমি যে 3টে অবজারভেশন নিলাম, তার থেকে দুটো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ফর এরার পাবো। ছেলেটা আবার বলছে যে দেখ, আমি একটা বেসিক রেজাল্ট কাজে লাগাচ্ছি, যেটা আমরা সবাই জানি। যদি দেখা যায় Z1, Z2, Zn are IID with unknown mean mu and variance sigma square, then summation Zi minus Z bar whole square divided by n minus 1 is an estimate of sigma square. সেই ফ্যাক্টটাই আমি কাজে লাগাচ্ছি। এখানে মাইনাস 0.7 যে 4টে অবজারভেশন নেব, তাদের একই মিন আলফা মাইনাস 0.7 বিটা, আলফা মাইনাস 0.7 বিটা, এইভাবে চলবে, তাদের একই ভেরিয়েন্স সিগমা স্কয়ার। কাজেই সেখান থেকে সামেশন জেড আই মাইনাস জেড বার হোল স্কয়ার
করলে পরে আমি সিগমা স্কয়ারের একটা এস্টিমেট পাবো, 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। আবার 3.5 নিয়ে আমি যেখানে 3.5 নিয়ে আমি কি করছি, 3.5 নিয়ে আমি যে 3টে অবজারভেশন তুলে নিয়ে আসছি, সেখানেও আমি 3-1 দুটো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম পেয়ে যাব। ওদিকে পেলাম 3 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, এখানে পেলাম 2 ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডিটিভ প্রপার্টি অফ কাই স্কয়ার, 3 আর 2 5। তোরা যা বলছিস n-2, আমিও একই কথাই বলছি, n1-1 প্লাস n2-1। কাজে আমি সেই 5টাই বলে দিলাম। দ্যাটস অল। You are also telling by a choice of 7 distinct observations on error. তোরা বলছিস এরার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হবে n-2, 7-2, 5। আমিও একই কথাই বলছি, কিন্তু আমি বলছি অতগুলো তো নেওয়ার দরকার ছিল না। দুটো ডিস্টিংক্ট ভ্যালু আর সুইটেবল রিপিট নাম্বার। রিপিট নাম্বার 4-3 হতে পারে, 4 আর 3 7, 3-4 হতে পারে, 2-5 হতে পারে, 1-6 হতে পারে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু আমি কেন 7টা ডিস্টিংক্ট ভ্যালু নেব? তাহলে এইটা একটা কোশ্চেন প্রম্পট করছে। 7টা ভ্যালু তো দেওয়া ছিল, ম্যাডাম বলেছেন যে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করো, এই -3.2, -2.7 এইভাবে 8.2 অব্দি এই 7টা ভ্যালু তোমাদের দিলাম, ওয়াই ভ্যালুগুলো দিয়ে দিলাম, তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করো। এখন তাহলে প্রশ্ন আসছে, এই ছেলেটা যা বললো সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে একটা প্রশ্ন আসছে, এই 7টা ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে, কোথায় আমি পাবো? এই যে গল্প দিল -0.7 উইথ ফ্রিকোয়েন্সি 4, রিপিট নাম্বার 4, আর 3.5 উইথ রিপিট নাম্বার 3, এগুলো কোথা থেকে পাচ্ছে? এ কি ওর মন গড়া, জাস্ট ফর এক্সাম্পল, নাকি ও সত্যি বলছে এইগুলো বের করা সম্ভব? তাই প্রশ্ন আসছে, 7টা ডিস্টিংক্ট ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে, হাউ ডু উই গেট হোল্ড অফ যে জিনিসটা ছেলেটা বলছে আর কি, যে -0.74, 3.53, একে ওর মন গড়া নাকি এরকম ধরনের জিনিস সত্যি থাকে? হাউ ডু উই অ্যাকমপ্লিশ বাই ক্যারিং আউট, হোয়াট ডু উই অ্যাকমপ্লিশ বাই ক্যারিং আউট দিস এক্সারসাইজ? যদি এই এক্সারসাইজটা আমরা করি, তাহলে আমরা কি অ্যাচিভ করব? তখন ম্যাডাম বলছেন, ও খুব ভালো বাবা, তুই পয়েন্টটা বলেছিস, I know a whole lot of theory. I can explain what is going on. Let me take it up from here. তখন ম্যাডাম সেই জায়গা থেকে ধরে পুরো রেস্ট অফ দ্য ক্লাস উনি ব্যাক টু থিওরি চলে গেলেন। উনি ভাবছিলেন যে কোথায় প্র্যাকটিক্যালটা ওরা করবে, পরের দিন কোয়াড্রেটিক ধরবো। এখানেই এমন একটা থট প্রভোকিং কোশ্চেন চলে আসলো। ম্যাডাম she digged into the literature and she came up with a thorough idea about the theoretical development that is possible. সেটি আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব। তাহলে একটা গাউস মার্কভ মডেল রয়েছে, লিনিয়ার রিগ্রেশন হোক, কোয়াড্রেটিক হোক, পলিনোমিয়াল হোক, একটা গাউস মার্কভ মডেল রয়েছে, ওয়াই এক্স থেটা সিগমা স্কয়ার আই। আমরা সবাই এটা জানি। ওয়াই হলো ভেক্টর অফ অবজারভেশনস অফ অর্ডার n/1, এক্স হলো n/k রিগ্রেশন ম্যাট্রিক্স অর ডিজাইন ম্যাট্রিক্স অফ অর্ডার n/k, আর থেটা হলো ভেক্টর অফ কে আননোন প্যারামিটারস, সিগমা স্কয়ার হলো এরার ভেরিয়েন্স, আর আই থেটা হলো ফিশার ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স। আই থেটা ফিশার ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স, সেটা হলো এক্স ট্রান্সপোজ এক্স মাল্টিপ্লাইড বাই সিগমা টু দি পাওয়ার -2। তবে আমরা ওটাকে ইগনোর করি, সাধারণত এক্স ট্রান্সপোজ এক্সটাকেই বলি আর কি। আই থেটা হলো একটা স্কয়ার সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, এর অর্ডার হলো কে, কে বাই কে হয়ে গেল, কাজে এর র্যাঙ্ক হবে অ্যাট দ্য মোস্ট কে। জেনারেলি এটা পজিটিভ সেমি ডেফিনিট বা নন নেগেটিভ ডেফিনিট, কিন্তু এটা যদি ফুল র্যাঙ্ক হয় কে, তাহলে এটা পজিটিভ ডেফিনিট হয়ে যায়। আর ফুল র্যাঙ্ক হলে পরে অল কম্পোনেন্টস অফ থেটা আর এস্টিমেবল। এটুকু হলো বেসিক থিওরি ইন লিনিয়ার মডেল, যেটা আমাদেরকে পড়ানো হয়। আর লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল যদি থাকে y ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা এক্স, তাহলে এখানে দুটো প্যারামিটার রয়েছে, থেটা ইকুয়াল টু ভেক্টর প্যারামিটার আলফা বিটা, আর অ্যাকর্ডিংলি আলফার জন্য হলো ভেক্টর 1, কাজে এক্সটাকে লেখা হলো n × 2। প্রথমটা হলো প্রথম যে কলম ভেক্টর, সেটা হলো 1 1 1 1 1, আর পরের কলম ভেক্টরটা হলো x1 x2 xn। ওই দুটোকেই এখানে এক্স হিসেবে দেখানো যাচ্ছে। কাজে এই আই থেটা যেটা এক্স ট্রান্সপোজ এক্স, সেটার এক্সপ্রেশন দাঁড়াচ্ছে 2/2। প্রথম লাইনে টোটাল নাম্বার 1 ট্রান্সপোজ 1, সেটা হলো n,
আর ওয়ান ট্রান্সপোজ এক্স সেটা হলো T1 মানে সামেশন xi, তারপর ওয়ান ট্রান্সপোজ এক্স সেটা ট্রান্সপোজ হয়ে এপাশে আসলো T1, আর 2 পজিশনে আসলো x ট্রান্সপোজ এক্স which is সামেশন xi স্কয়ার। একটা হলো টোটাল T1 আর একটা সাম অফ স্কয়ারস। এই 2x2 ম্যাট্রিক্স x ট্রান্সপোজ এক্স এটা চলে আসলো n T1 T1 T2। এইটুকু হলো ফিশার ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্সের চেহারা। given the data, given the model, given the vector parameter theta, তার জন্য যে ইনফরমেশন আমি এই ডেটা থেকে পাতে এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে ডিরাইভ করতে পারি, that amounts to information matrix which is of order 2x2 n T1 T1 T2, যেখানে T1 হলো সামেশন xi আর T2 হলো সামেশন xi স্কয়ার। এই কনটেক্সটে যেহেতু স্মল এনটা অবজারভেশনের উপরে বেস করে এইটা রয়েছে, আমি যদি অ্যাভারেজ ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স পার অবজারভেশন ভাবি, সিম্পলি আই বার বলা হচ্ছে এটাকে, সেটাকে আমি আই থেটাকে এন দিয়ে ভাগ করব। এই ম্যাট্রিক্সটাকে এন দিয়ে ভাগ করা মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে এন দিয়ে ভাগ করতে হবে। তো এন বাই এন করলে 1, T1 বাই এন মানে সামেশন xi বাই এন, যেটা হলো ফার্স্ট মোমেন্ট মিন, আর T2 বাই এন হলো সামেশন xi স্কয়ার বাই এন, যেটা সেকেন্ড মোমেন্ট, দুটোই র মোমেন্ট। তো এখানে তাহলে অ্যাভারেজ ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স দেওয়া হলো 1 μ1 প্রাইম μ1 প্রাইম μ2 প্রাইম, যেখানে এই দুটো হলো র মোমেন্টস অফ এক্স ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে আই থেটা এবং আই বার থেটা দুটোর একই র্যাঙ্ক থাকবে, যেহেতু স্কেলার দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে, ভাগ করা হচ্ছে এন দিয়ে, কাজেই তফাৎ নেই। কাজেই পজিটিভ ডেফিনিট হতে গেলে তাহলে 1 এবং এক্স দুটো ভেক্টর, এই ভেক্টর দুটো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, কারণ xi গুলো নট অল ইকুয়াল। এখানে বলা আছে আই থেটা পজিটিভ ডেফিনিট ম্যাট্রিক্স হবে প্রোভাইডেড অ্যাটলিস্ট দুটো অবজারভেশন থাকে এবং অ্যাটলিস্ট দুটো ডিস্টিংক্ট অবজারভেশন যদি থাকে, তাহলে পরেই আই থেটা পজিটিভ ডেফিনিট হবে। আর যে এক্সাম্পলটা দিয়ে শুরু হয়েছিল সেখানে n = 7 এবং সবগুলোই ডিস্টিংক্ট, যেভাবে যে অঙ্কটা যেগুলো দিয়ে শুরু হলো সবগুলোই ডিস্টিংক্ট, কাজেই n = 7 এবং আই থেটা হলো পজিটিভ ডেফিনিট। তো এইটা দিয়ে শুরু হয়েছে। এইবার ক্লেম করছে, এই ছাত্রটা যে ক্লেম করছে সেটা সাংঘাতিক একটা ক্লেম করে বসেছে। সে বলছে, হ্যাঁ আমি জানি আমাকে 7টা অবজারভেশন দেওয়া হয়েছে, সবগুলোই ডিস্টিংক্ট, সেগুলো x1 x2 x7। আমি বলতে চাচ্ছি অত কিচ্ছু দরকার নেই, ওই পুরো ওই রেঞ্জের x1 x2 x7 রেঞ্জের ভিতরে আমি দুটো ভ্যালু বের করতে পারবো, একটা এক্স স্টার একটা এক্স ডবল স্টার, যাতে এক্স স্টার এবং এক্স ডবল স্টার দুটো ডিস্টিংক্ট হয় এবং ওরা ওই এক্স মিন আর এক্স ম্যাক্সের ভিতরেই ওরা থাকে, এবং ওদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্রিকোয়েন্সি আসবে এফ স্টার এফ ডবল স্টার, দুটোই অ্যাটলিস্ট এক, দুটো টোটাল হলো এন এবং দুটোই ইন্টিজার। যাতে কি হয় যে ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্সের প্রথম এলিমেন্ট T1 যেটা সামেশন xi, সেটাকে আমি ম্যাচ করতে পারি উইথ করসপন্ডিং এখানকার এক্স স্টার এফ স্টার প্লাস এক্স ডবল স্টার এফ ডবল স্টারের সঙ্গে। আর T2 যেটা সামেশন xi স্কয়ার রয়েছে সেটাকে আমি ম্যাচ করব এক্স স্টার স্কয়ার এফ স্টার প্লাস এক্স ডবল স্টার স্কয়ার এফ স্টারের সঙ্গে। একটা হলো সাম অফ দ্য xi's, একটা সাম অফ স্কয়ারস অফ দ্য xi's। তুমি আমাকে x1 x2 x7 দিয়েছো অল ডিস্টিংক্ট, সেইগুলো দেখে আমি T1 T2 কম্পিউট করব। এবার আমি তোমাকে ব্যাক করে দেবো এক্স স্টার এক্স ডবল স্টার এফ স্টার এফ ডবল স্টার। তুমি তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে দুটো ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স সমান হবে, ইনফরমেশন ইকুইভ্যালেন্স হয়ে যাবে, এবং তোমার এনটা কিচ্ছু দরকার ছিল না, আমি দুটো ভ্যালু এবং সুইটেবল রিপিট নাম্বার দিয়ে আমি এই জিনিসটুকু বের করে আনতে পারি। এটা তো খুব সুন্দর বোঝা গেল। সত্যি তো তাহলে আমার এত কিছু দরকার ছিল না, আমি দুটো দিয়েই করতে পারতাম। তখন প্রশ্ন আসছে, ইজ ইট অলওয়েজ পসিবল টু ফাইন্ড আউট এক্স স্টার? এক্স স্টার মানেই হলো ওই ক্যাপিটাল এক্স ম্যাট্রিক্সটা, তার মানে হলো এক্স স্টার এক্স ডবল স্টার ভ্যালুগুলো, এফ স্টার এফ ডবল স্টার ফ্রিকোয়েন্সিগুলো, এগুলো গিভেন x1 x2 xn, সেকেন্ড লাইনে যেটা বলা হচ্ছে গিভেন x1 x2 xn
দেয়ার এক্সিস্ট, এইগুলো সত্যি এইগুলো এক্সিস্ট করে কিনা এবং এইগুলো বের করে আনা সম্ভব কিনা। এটা ঠিকই x1 x2 x7 যেটা দেওয়া আছে, তা বলা হচ্ছে এই যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এইগুলো দেখে শুনে এদের ফার্স্ট দুটো মোমেন্ট বের করবো, আমি t1 t2 বের করব, তারপর t1 t2 থেকে আমি এই নাম্বার 3-তে যে লেখা আছে আর নাম্বার 4-এ যে লেখা আছে এই দুটোর সঙ্গে আমি ইকুয়েট করে দেবো, করে আমি তাহলে আমার দুটো ইকুয়েশন দাঁড়ালো, নাম্বার 3-তে যেটা আর নাম্বার 4-এ যেটা, লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, দুটো ইকুয়েশন ছাড়া আমার আননোন রয়েছে 4টে, সেই 4টের উপরে কন্ডিশন 1 নম্বর আর 2 নম্বরে দেওয়া আছে। 1 নম্বরে বলছে যে এক্স স্টার এক্স ডবল স্টার দুটোই এক্স মিন আর এক্স ম্যাক্সের ভিতরে থাকবে, আর 2 নম্বর বলছে এই ফ্রিকোয়েন্সি দুটো ইন্টিজার হতে হবে, দুটোই স্ট্রিক্টলি পজিটিভ এবং দুটো টোটাল হতে হবে n। এই 4টে কন্ডিশনই স্যাটিসফাই করে আমি সলিউশন দিতে পারবো, 2 পয়েন্ট সলিউশন দিতে পারবো, গিভেন এনি x1 x2 xn x1 x2 x7 অল ডিস্টিংক্ট। এইটাই হলো এখানকার বক্তব্য। আর নিচে লাল ইয়েতে লেখা আছে ইজ ইট অলওয়েজ পসিবল টু ফাইন্ড আউট x স্টার গিভেন x। ছাত্রটা তখন বলছে সেই জিনিসটুকু আমি অতটা ভালোভাবে দেখিনি, তো আমার স্ট্রং গেস সেটা হওয়া সম্ভব। এই অবস্থায় জিনিসটুকু থাকলো, তখন ম্যাডাম বলছেন হ্যাঁ এর পিছনে প্রফাউন্ড থিওরি রয়েছে, আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব, কখন এক্সিস্ট করে কখন করে না, কখন কিভাবে এটাকে সলভ করা সম্ভব, সবসময় সম্ভব কিনা, সবকিছুই আমি তোমাদের সঙ্গে প্রামাণ্যভাবে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখনো পর্যন্ত আমার স্পিড ঠিক আছে? Okay, sir, no problem. Carry on. আমার স্পিড ঠিক আছে তাহলে? ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। হঠাৎ এই নামটা চলে আসলো, ঠিক হঠাৎ নয়, যারা এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন গবেষণা করেন। আমি প্রথম এই পেপারের এই ভদ্রলোকের নাম ডি লা গার্জা, বোঝা যাচ্ছে যে স্প্যানিশ অরিজিন, ইউরোপের স্প্যানিশ অরিজিন, ডি লা গার্জা। তার পেপার অ্যানালস অফ ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স 1954, বহু আগে। এই পেপারটা আমি যখন প্রথম পড়লাম, আমি তখন একজন রিসার্চ স্কলার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, সেই হিসেবে আমি এই পেপারটা পড়লাম। পড়েই মনে হলো যে হ্যাঁ সত্যি এই ভদ্রলোক একটা জিনিয়াস, এবং উনি কিভাবে জিনিসটা দেখেছেন। তারপর এটার তো অ্যাপ্লিকেশন অনেক পরে বহুধা হয়েছে, বিস্তারিতভাবে হয়েছে, বারে বারে এই ডি লা গার্জা চলে এসছে, যার জন্য আমি প্রথম দিকে যে ক্যাপশনগুলো দেখিয়েছি, আমি আবার একটু ব্যাক করে যাই ক্যাপশনগুলোতে। এখানে বলা হচ্ছে একদম লাস্টে লেখা রয়েছে মিনিয়াং 2010 অন দ্য ডি লা গার্জা ফিনোমেনন। মানে এটার নাম, এটা এই ডি লা গার্জার যে পেপার, সেই পেপারের যে বক্তব্য, সেটা এত ভালোভাবে আলোচিত এবং চর্চিত এবং গবেষণা হয়েছে এইটার উপরে, যে এই টপিকের উপরেই পরপর সমস্ত কাজ হয়ে গেছে। এই সবগুলোতেই বারে ডি লা গার্জার পেপারের স্পিরিট ফিরে এসছে এই সবগুলোতে। তাই এখানে বলছে ডি লা গার্জার ফেনোমেনন বলতে যেটা বোঝায় সেই জিনিসটুকু বারে এসছে। রিসার্চ পেপার অ্যানালসে যেটা বললাম, স্প্রিঙ্গার মনোগ্রাফ আমাদের 4 জনের লেখা, সেখানে আছে। ওয়াইলি বুকের ভিতরে রয়েছে কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ পেপারস ইনভলভিং লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার মডেলস। লিনিয়ার মডেল বলতে শুধু তো রিগ্রেশন, লিনিয়ার রিগ্রেশন না, লিনিয়ার রিগ্রেশন, কোয়াড্রেটিক রিগ্রেশন, কিউবিক রিগ্রেশন, পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন, সবই লিনিয়ার মডেলের ভিতরে। Non-linear models, both qualitative and quantitative responses, enormous impact
of Delagarda phenomenon in optimality studies. এই ডিলাগার্দা ফেনোমেননটা কি সেটা এবার আমরা একটুখানি বোঝার চেষ্টা করব। ডিলাগার্দা প্রথমেই বলছেন যে আমি যে বক্তব্যগুলো রাখছি সেটা বোঝার জন্য তোমার এক্সাক্ট ডিজাইন থিওরিতে চলবে না। এই যে কতগুলো অবজারভেশন দিয়ে দিলাম, যেমন এখানে 7টা অবজারভেশন দেওয়া ছিল, বা ফর দ্যাট ম্যাটার যদি 20টা অবজারভেশন দেওয়া থাকে, কিছু রিপিট হয়েছে যাতে ওগুলোকে অ্যারে ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে দেখানো হয়। আশা করি ছেলে মেয়েদের অ্যারে ডিস্ট্রিবিউশন পড়ানো হয়েছে। এক্স এর ভ্যালু একটা, সেখানে ওয়াই 4টে, তাই এই 4টে অবজারভেশন ওয়াই এর উপরে একটা অ্যারে ফর্ম করলো। সেরকম ভাবে অ্যারে ডিস্ট্রিবিউশন করেও ডেটাটাকে দেখা যায় বা দেখানো সম্ভব, এবং সেরকম ভাবে যেটা আসে আর কি। তো যাই হোক, তো অবজারভেশন গুলো এরকম ভাবে রয়েছে। কাজেই ডিলাগার্দা বলছেন যে আমি অবজারভেশন গুলোকে দেখে কোনটা কতবার এসছে, একবার এসে থাকলে ফাইন। ওখানে যেমন 7টা ছিল, প্রত্যেকে একবার করে এসছে। উনি বলছেন আমি পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখবো। তা 7টা যদি থাকে, প্রত্যেকে একবার করে, রাফলি 7×14=98, রাফলি 14% করে এসছে আর কি। 14.3, 14.3 এইভাবে উনি বলে যাচ্ছেন আর কি, যে রাফলি পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখবো। পুরো অবজারভেশন গুলোকেই আমি পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখেন কনভার্ট করে নেব। এবার দেখা যাক। কন্টিনিউয়াস ডিজাইন থিওরি বলতে বোঝাচ্ছে, ধরো দেখ লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেলেই আমরা আছি, আর স্পেস অফ রিগ্রেশন ওটাকে লেখা হয় কাই। একটা নন ডিজেনারেট ফাইনাইট ইন্টারভাল এ বি, ফাইনাইট ক্লোজড ইন্টারভাল এ বি লেস দ্যান বি। আর বলছে এখানে যদি ডিস্টিংক্ট, যদি কে ডিস্টিংক্ট ভ্যালুস থাকে উইথ পজিটিভ ওয়েট, সেই পজিটিভ ওয়েট মানেই পার্সেন্টেজ বোঝাচ্ছে। তাহলে কেটা ডিস্টিংক্ট ভ্যালু রয়েছে x1, x2, xk, কে অ্যাটলিস্ট 2, আর তাদের পার্সেন্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে w1, w2, wk, তাদের টোটাল হলো 1। তাহলে সেটআপটা এরকম। আমরা আগে ভাবছিলাম এক্স গুলো একটা একটা করে থাকবে, একটা করে যদি থাকে আউট অফ 7, তাহলে তাদের পার্সেন্টেজ হলো 14% রাফলি দাঁড়াচ্ছে। হয়তো সবগুলো 14 দিয়ে একদম 7টা অব্দি দেবো, 7×14=98, আর বাকি 2%টাকে আবার একটা একটা করে ইকুয়ালি স্প্রেড করে দেবো, যাতে মোটামুটি ইকুয়াল প্রপোর্শন হয় আর কি। তো এই পার্সেন্টেজের কথাই বলা হচ্ছে এখানে আর কি। তো এবার ধরা যাক যে আমি লিনিয়ার রিগ্রেশন সেটআপের ভিতরে আছি, আর এক্স ভ্যালুগুলো একটা ফাইনাইট নন ডিজেনারেট ক্লোজড ইন্টারভ্যালের ভিতরে এক্স এর ভ্যালুগুলো রয়েছে, এবং সেগুলো কেটা ডিস্টিংক্ট ভ্যালু আছে, x1, x2, xk, এবং তাদের পার্সেন্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন হলো w1, w2, wk। যদি সবার ফ্রিকোয়েন্সি এক হয় 1/k, 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 সেইগুলোকে পার্সেন্টেজ হিসেবে আমি w1, w2, wk হিসেবে লিখবো, সেই প্রপোর্শন হিসেবে লিখবো। ওগুলোকে বলা হচ্ছে ওয়েটস, পজিটিভ ওয়েটস, এবং তাদের টোটাল হলো 1। তাহলে আমি জানি আমার ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্সের যে কন্টিনিউয়াস ভার্সন যেটা হবে, আগে ছিল সামেশন xi/7, এবার হলো সামেশন xi/wi। আগের বারে t2 ছিল বা μ2 প্রাইম ছিল সামেশন xi²/7, এবার হয়ে গেল সামেশন wi xi²। আজ x1, x2, xk, তাদের উপরে একটা ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে w1, w2, wk। রাদার দ্যান ফ্রিকোয়েন্সি আমি এটাকে পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখছি। তাই পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখলে x1, x2, xk, w1, w2, wk আমি কম্পিউট করলাম ফার্স্ট মোমেন্ট, আমি কম্পিউট করলাম সেকেন্ড মোমেন্ট। এই যে মোমেন্ট দুটো পেলাম, এইগুলো দিয়ে আমি আন্ডার লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল তাহলে অ্যাভারেজড ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্সটাকে লিখতে পারি 1 μ1 ট্রান্সপোজ, μ1 ট্রান্সপোজ, μ2 ট্রান্সপোজ। এটাকে বলা হয় ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স অ্যারাইজিং আউট অফ এ কন্টিনিউয়াস ডিজাইন ইন টার্মস অফ xi/wi। তাহলে xi/wi বলতে বোঝাচ্ছে xi গুলো অল ডিস্টিংক্ট অন টপ কে, wi গুলো হলো ওদের প্রপোর্শনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য xi's ইন দ্য গ্রুপ, তার w1, w2, wk, এবং সেই wi গুলো স্ট্রিক্টলি পজিটিভ বিটুইন 0 to 1, তাদের টোটাল হলো 1। এটাকে বলা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডিজাইন সেটআপ। এবং এই সেটআপে
তাহলে আমরা জানি ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স বলতে বোঝানো হচ্ছে ওই যে 1 সামেশন WI(xi) আর সামেশন WI(xi স্কয়ার), এই জিনিসগুলো দিয়ে কন্টিনিউয়াস ভার্সন লেখা হলো। WI গুলো হলো পার্সেন্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য এক্স ভ্যালুস। যদি আমরা যেমন n=7 নিয়ে করছিলাম, সব একটা একটা করে আমি এই থিওরিটা কাজে লাগানোর সময় এক না লিখে একের সাথ একের সাথ একের সাথ সেইভাবে লিখবো, যাতে সবগুলোকে আমি পজিটিভ ওয়েট মাস ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে দেখতে পারি, টোটাল মাস = 1 সেইভাবে দেখতে পারি। আর আদারওয়াইজ যদি অন্যভাবে থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি থাকেও, তাহলে আমি টোটাল করে নিয়ে টোটাল দিয়ে ভাগ করে, উই নো হাউ টু কনভার্ট FI টু WI, FI ডিভাইডেড বাই টোটাল। এই থিওরিটা কাজে লাগানোর সময় ডিলাগার্ড প্রথমেই বলে নিলেন, দেখো আমি এক্সাক্ট থিওরি করছি না, এক্সাক্ট ডিজাইন থিওরি is not here, it is an approximate design theory or continuous design theory. এবার ডিলাগার্ডের কি বক্তব্য দেখা যায়। কন্টিনিউয়াস ডিজাইনের কনটেক্সটে ডিলাগার্ড যা বলছেন, যদি লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল তোমার থাকে এবং যদি এরারগুলো হোমোস্কিডস্টিক হয়, তারপরে given any continuous linear regression design, ক্যাপিটাল D, তার নিচে সাফিক্স করে দিল k হলো নাম্বার অফ সাপোর্ট পয়েন্টস, কতগুলো ডিস্টিংক্ট x রয়েছে সেটা হলো k, আর x হলো x1 x2 xk, যারা সবাই ক্লোজড ইন্টারভাল a আর b এর ভিতরে, xi গুলো অল ডিস্টিংক্ট, k মানেই নাম্বার অফ ডিস্টিংক্ট সাপোর্ট পয়েন্টস, এবং w1 w2 wk এগুলো হলো w এর ভিতরে ক্যাপচার করা আছে সব পজিটিভ ওয়েট। k হলো number of distinct support points, x1 x2 xk, those are the actual points within the interval AB, and w1 w2 wk, those are the positive weights. So rather than numbers, these are positive weights such that summation WI = 1. এই যদি দেওয়া থাকে এবং যদি k 2 এর চাইতে বড় হয়, তাহলে এই স্মার্ট স্টুডেন্টের ক্লেম অনুসারে ডিলাগার্ড যা বলছেন, হি ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। আন্ডার দিস ফর্মুলেশন অফ k distinct support points and 1 second, আমি কাজ করা যাচ্ছে না, okay, ready. Now let me continue. So under this formulation of continuous design theory, if you give me k which is greater than 2, x1 x2 xk all distinct in increasing order between a to b, and whatever with the values x1 x2 xk, and whatever with the weights, positive weights w1 w2 wk adding up to 1, if k is more than 2, I will give you back exactly 2 points, x star and x double star, with suitable weights p star and p double star, such that x star and x double star, they are distinct, they are captured by x1 and xk, and p star plus p double star, because they are both positive masses, they add up to 1, and the average information matrix based on this 2-point design, this proposed 2-point design, d star, x star, p star, x double star, p double star, is identical to the average information matrix based on the original continuous design DKXW. This is the celebrated information equivalence due to De La Garza. So this is precisely the statement as is given in the paper. Is very difficult. It talks about a lot of general things, but when you try to understand and when you want to make it applicable to linear and quadratic regression, for linear regression, this is precisely the statement in De La Garza. This is called De La Garza phenomenon. Under a continuous design theory, this is what is happening, and this is true. There is a proof of this result. I will skip the proof. I am sure all the students will be able to follow the proof quite easily.
That's not a problem at all. There's something going on here. Okay. Application. Application of de la Garza. Let's see. So I'm asking the question, what are A and B? We started by saying we have got the chi, AB. So in application, in this example, what are A and B? These indicate the range of x values. Okay. In our example, this is what is shown below. We have x equal to minus 3.2, minus 2.7, all the way up to 8.2. So these are the given x values. So in our example, A equal to minus 3.2 and B equal to 8.2. These are the two values, A and B. What happens is, in practice, in real life application, we have no idea about how x is being measured, what are its units. Maybe in one agricultural experiment, x could mean something. It could be the fertility, soil fertility measured in some units. In industrial experiments, it could be the water level, it could be the pressure, it could be the temperature, which affects the input-output, and these are expressed in different units. So de la Garza right in the beginning says we are going to make a unification of the units. We won't talk about A, B with arbitrary A, arbitrary B in application. We will talk about -1 to 1. Anything in real life, x, I will convert it to -1 to 1. That conversion is shown by the formula U. Say x minus A over B minus A, that is between 0 to 1, that we can see. X is between A to B, therefore x minus A divided by B minus A is between 0 to 1. If I multiply by 2, it becomes 0 to 2. And if I write -1, it becomes -1 to 1. That is how x can be transformed into U, which is defined like this, and U is between -1 to 1. So the whole theory will develop in terms of U. Given x, all those x values, I'll immediately convert them into U values. That is what has been shown below. Given the x values, I know what is A, I know what is B. A is -3.2 and B is 8.2. I convert x values into U values and I get -1 to 1, and all the values in between are over here. So that is my U values. So I will work with U. So in terms of U, I will work out the first moment and the second moment as has been done here. And I will apply de la Garza to U. And I will come up with U star, U double star, F double star. And at the end, I will convert to X star, X double star. That is the idea. Make a unification of the notation. Don't jumble up with X. Make it U between -1 to 1. No matter what original X is and what the unit of measurement of X is. Just make U, which is unit free. As you can see from the very definition of U, X minus A over B minus A, that is a unit free number. Therefore, U is an unit free number between -1 to 1. So de la Garza suggests, in terms of the moments of U, the theorem that was there and the claim that was made. Let me go back again. So I skipped the proof, but let me tell you essentially what is happening. So you give me x1, x2, xk. I convert them to u1, u2, uk. That is step number 1. I convert x1, x2, xk to u1, u2, uk. And you already have the w values. So the ui and wi, I make use of them to find out the moments, mu1 prime, mu2 prime. Now I solve for p star and p double star. That is what is showing. And then I solve for w star and w double star. So in the process of solution, there is some algebra going on here. Something is going on here, and this is what is important.
So the choice of P star and P double star, those are the weights. P star is the weight for U star and P double star is the weight for U double star. So the weight P star is to satisfy this condition. This comes from the theory given earlier. Mu2 is the second mean moment. Mu2 equal to mu prime 2 minus mu prime 1 whole square variance. So mu2 over etc. less than P star less than etc. So what I do from the data on X, I have K, X, W. X I convert to U. So I have K, U, W. K is the number of components. I just have U and W. I compute mu1 prime, mu2 prime, mu2. So I compute all these things and I find out a value of P star. Look at the left hand side here, that is 0.4380. Look at the right hand side here, that is 0.6952. That the left hand side will always be less than the right hand side that is made here. The last line says verified left hand side less than right hand side. That is exactly what is written there. The last whenever etc. So it is easy to verify that the left hand side is less than right hand side. Therefore, this statement is okay. And we are looking for a P star which will be captured between left and right. Now we need a choice of P star like this. Now afterwards what will happen? If I want to apply to a population of 7 observations, then 7 times P star has got to be an integer. So the value of P star is so chosen that 7 times P star is an integer. Unique choice of P star is 4 over 7, which is 0.57. So I know what percentage of the data will go to the smaller value, that is 57%, and the remaining 43% will go to the upper value. Now I solve for F star. So I know F star is n is 7 P star which is 4. Therefore F double star is 3, and therefore you compute by according to the formula, you compute U star, U double star. Those are minus 0.7982 to 0.7309. Remember U star, U double star are between minus 1 to 1. So one is negative, other is positive. And finally go back to X from U by using the reverse transformation, and you find X value minus 2.05 with frequency 4 and 6.67 with frequency 3, implying equivalence. Therefore, the statement that was made, the claim that was made by the student, smart student, that I believe that it is possible to get two values with suitable frequencies. So these are the actual values. He just gave an example. For example, it could be like this. But our theory suggests that yes, we can do it because there is a choice of P star, for which 7 P star is an integer. That was possible under this condition here. So then we could, once that is an integer, we know that we have found F star and hence F double star, and hence U star, U double star, back to X, X star, X double star. And that implies information equivalence. And we know what is X mean and what is X max. Therefore, X star and X double star, they are well captured between the minimum and the maximum. So this is where the application of de la Garza comes for information equivalence. So this is the final result. Under linear regression with homoscedastic errors, this set of X values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is equivalent to this set of X star values. All I am doing is I am taking the two solutions, minus 2.05 and 6.67 from the bottom. So minus 2.05 that comes 4 times and 6.67 comes 3 times. So under linear regression with homoscedastic errors, X is as good as X star in the sense of information equivalence. Then the question comes,
What would have happened in case we are in the framework of quadratic regression? In case of quadratic regression, if you give me 7 values like this, I need to come up with 3 extra values because you are talking about alpha, beta, gamma, 3 parameters. So I should be able to come up with x star, x double star, x triple star with corresponding frequency f star, f double star, f triple star, so that etc. information equivalence happens. And for a quadratic regression, we know that the information matrix is 3 by 3, so everything has to be taken into consideration so that this phenomenon works, this equivalence works under quadratic regression. But before that, let us take some interesting results in the context of linear regression and small samples. There is a host of yes-no results. Under linear regression, use of only 2 distinct x values is possible. When and how? You can see some not possible cases. That's interesting. You have linear regression. You have 3 values -1, 0, 1, each with frequency 1. So you have just -1, 0, 1. Now you ask the smart student, can you convert these 3 values into 2? He says, no, it is not possible. My theory says it cannot be done. But if you have -1, -1, 0, 0, 1, 1, see the frequency 2 within bracket. So now there are 6 observations, -1, -1, 0, 0, 1, 1. Yeah, then you can convert it into exactly 2 values with frequency 3 each. So you can see possible, possible, not possible, etc. All kinds of things are going on here. So to understand all these things, one has to develop more of theory. I will skip this part. It's a long part going on here. Back to De La Garza phenomenon, exact design theory has been by. So one can feel that so we have a solution. That is not true. De La Garza works only under the approximate design or continuous design theory, where we are talking about percentage. But that percentage has to be converted into frequency. That is what the catch is. It is not always true that once you apply De La Garza and you get to the solution under continuous design theory, you can go back to the exact design theory by multiplying by n. That is what the catch is. It is not always true, and that is what is happening here with yes and no. So the exact design theory has been bypassed in the literature. So De La Garza gave this result in 1954, and nobody so far did any work on its counterpart, namely exact design theory. Until maybe about 5-6 years back, I took a serious study of this fact, and along with 2 of my collaborators, I wrote a paper on this topic, and that was published in a journal. And then it's a long paper. It tells what it means to think of exact design theory for information equivalence by borrowing the results from De La Garza. So over here, I'm telling you what is the motivating example under linear regression. If you have 3 points to start with, -1, 0, 1. According to De La Garza phenomenon under continuous design theory, if you allow me to talk in terms of percentage, so -1, 0, 1, the percentages are W-1, W0, W1. These are the percentage of data on the 3 points, and they add up to 1. If that is the case, then I can come up with exactly 2 points, A and B, with percentage P and Q. A and B are between -1 to 1 because you started with -1, 0, 1. So A and B will be between -1 to 1, and P and Q they will add up to 1. Yeah, I can give that because that will be by borrowing the De La Garza phenomenon in the continuous design. However, if you are talking about exact design theory, then this question comes: what if we are in an exact design scenario with a given total number of observations capital N and its decomposition into
n minus n0 n plus being assigned to minus 1, 0, 1, as is given in the examples. All these examples actually tell what is capital N, what are those values, and what are the frequency counts. So we are talking exactly about this framework. A total of capital N, decomposition into these numbers, and they assigned to minus 1, 0, 1. Can we now find a solution to these numbers A, N, A, B, and B, satisfying Na plus Nb equal to N, both being integers, information equivalent? You remember that the catch is number 2. There is no guarantee that I will work out by applying de Lagrange phenomenon, I will work out WA and WB. That part is clear. P and Q, whatever I said, P and Q. But where is the guarantee that capital N P and for that matter capital N Q, they are both integers? That is the catch. We need a condition on capital N. It's a very crucial observation. Not all values of capital N are amenable to supporting the equivalence theorem of the information matrices. We need a minimum value. Only then it works in the exact sense. That is reflected time and again in these examples. So when capital N equal to 3 with minus 1, 0, 1, you cannot reduce it to a 2-point design. But if you have minus 1, 0, 1 each with frequency 2 for a total of 6, then you can do it. So all kinds of things are going on here. So we need a condition on capital N, then only it works. The rest of the thing I will skip. It tells how to develop the theory for understanding the role of capital N in the whole process. So I will skip the entire part. All kinds of non-trivial things are going on here. Okay. Let me come to quadratic regression and let me talk about information equivalence. Again, we are quoting the result from de Lagrange. So we know the quadratic regression model, alpha plus beta x plus gamma x square. We know that we are under the framework of most characteristic errors, and this is the claim that is being made, borrowing the idea of de Lagrange. You give me any continuous regression design. K is the number of support points within the finite closed interval AB, non-degenerate interval AB, and x1, x2, xk, they are the distinct support points, and xi are all distinct, and w1, w2, wk, those are the percentage distribution of the total percentage distribution among the xi's, summation wi equal to 1. And if you find that k is more than 3, you can immediately tell, stop it. I will give you exactly 3 values, x star, x double star, x triple star, with suitable weights, p star, p double star, p triple star, such that all the stars are between x1 and xk, all the p stars are equal to 1, and the average information matrix based on this 3-point design is identical to the average information matrix based on whatever you start with d, k, x, w. This is the question of information equivalence, and this is what is proved in de Lagrange in a very general setup, and we have provided a proof for the learners, for the readers in our monograph. So there is a proof of this result I will skip, and this result has been applied for quadratic regression. Let me just show you 1 or 2 results here. So there is a 4-point design D4, minus 1, 1, minus A, each one with frequency just 1. So there are 4 distinct values, minus 1, minus A, 1, in the context of quadratic regression. The question is, can you give only 3 distinct values for a total of frequency of 4? So total frequency of 4 means you have to split like 2, 1, 1. So suppose I can find out x with frequency 2
y with frequency 1, z with frequency 1, then the total will be 4. The answer is impossible. But look to the problem number 2, the design D6. You have the same type of thing, but this time you have minus 1, 1, each with frequency 1, and minus 0.5, each with frequency 2. So now the total number of observations is 6. If that is the case, then you can come up with a solution to a 3-point design under quadratic regression. You have a solution to f equal to 2. So it is 2, 2, 2 with center as 0 and the other two sides are square root of 3 divided by 2. Plus minus square root of 3 divided by 2 and the central value is 0. And each of them will have frequency 2, 2, 2. So you can see what is possible and what is not possible. Like that it goes on. So long it was information equivalence. Now let me tell a little bit about information domination. So De la Garza has rightly pointed out that if you are in the framework of linear regression, then you can, without any loss, you can start with a 2-point design. So you better start with a 2-point design and ask the following question. So De la Garza phenomenon deals with information equivalence. There is more to it in terms of information domination. So suppose without any loss of generality that the chi, the range of x values is the closed interval minus 1 to 1. If we are under linear regression, then without any loss, we can start with a 2-point design as we have been talking about. I don't have to start with x1, x2, xk, w1, w2, wk, etc., etc. I can straight away start with a 2-point design, continuous design, x star, p star, x double star, p double star, x star, x double star, not both equal to minus 1, 1. If that is the case, then we can hit the extremes. I can find a value of c between 0 to 1 so that the revised allocation minus 1 with the weight of c and plus 1 with the weight of 1 minus c, I can find a value of c so that the allocation dc produces an information matrix which will dominate the information matrix for D star in the sense of matrix domination. That is, the difference of the two matrices will be an NMD matrix. This is called Loebner order domination. In a way, IDC will dominate ID star in every sense. This is the best result that one can think of in terms of improving over ID star. So what is the lesson? It says, if you know that chi is minus 1 to 1 closed interval, and under linear regression, if you start with a 2-point design by using the argument from De la Garza that all k-point designs are information equivalent to corresponding 2-point design, so without any loss I can start with a 2-point design. But if my 2-point design, that the one that I start with, x star, p star, x double star, p double star, is such that x star and x double star, they are not at the extremes, at least not both are at the extremes, then I can push them to the extremes and I can come up with a better allocation. So I can push them to minus 1 and 1 and I can find the value of c so that minus 1 c and plus 1 1 minus c, it produces an information matrix which dominates the given information matrix D star. So this is a beautiful result on information domination. Let me skip the proof of this result. The message is push the points to the boundaries. That is the message. If you feel that chi is minus 1 1 and if you start with a 2-point design x star x double star, no matter what p star p double star are,
unless X star and X double star they hit the boundaries already, you can always make them hit the boundaries by using some quantity C for P star and 1 minus C for E double star. And this choice of C is such that the design DC, the allocation DC will be better than the allocation D star in the sense of information domination, in the sense of Loebner order domination, which is matrix domination. So let me skip the proof. Okay. So you give me a 2-point design minus 0.3, 0.8 and 0.6, 0.2. So the X values are minus 0.3 and 0.6 and P values are 0.8 and 0.2. So you have been very careful. Under the framework of linear regression, you know what de Lagarde means. De Lagarde means you should restrict to only a 2-point design. Even though your X values are between minus 1 to 1, you start with something like minus 0.3 and 0.6 as the values with corresponding mass 0.8 and 0.2. Then this particular theorem on domination says you can dominate this 2-point design by plus minus 1, minus 1 with a point C, plus 1 with a point 1 minus C. And this is the computation of C, 1 minus mu1 prime divided by 2. So computation leads to C equal to 0.56. Therefore, you write IC, then the rest is all computation. So the message is the 2-point design given on the first line, that design can be dominated by the design with a choice of C equal to 0.56. So the design will be 1 with 0.56 and minus 1 with 0.44. If you use this 2-point design, then you will be getting a 2 by 2 information matrix which will dominate the information matrix arising out of the original 2-point design given on the first line. This is the result. Again, given a 2-point design 3.7 and 8.3 and that A and B are minus 1 to 13, for example. So I am talking about a very general result. X is minus 1 and 13, that is the range of X, and you took values, you took 2 points, fine, with values like 3 and 8 with 0.7 and 0.3. Then this domination result suggests that you can push them to the extremes, minus 1 and 13. You change the X values to U values, apply your domination result on U and come back to X. That is all that is happening here. And then the final result is we have domination result in terms of the 2-point design, minus 1, 1, etc. And this is the final result. So the last paragraph says that you give me 3 and 8 with percentage distribution 0.7, 0.3, and you tell me that the range of X values is minus 1 to 13. Then I'll push 3 to the left boundary minus 1 and I'll push the other 0.8 to the right extreme 13 and I'll accordingly adjust the value of C, the percentage distribution. So 0.60 at minus 1 and 0.40 at 13. I'll do this allocation and it will dominate the allocation that you start with. So this is the result on domination. So under quadratic regression, we have information equivalence, that is by using a 3-point design, and then comes information domination. It says that if you have a quadratic regression model, alpha plus beta x plus gamma x square, then you know that de Lagarde suggests that under continuous design theory, it is enough to consider only 3 points. So this claim 4 says you have a 3-point continuous regression design, X star, X double star, X triple star,
P star, P double star, P triple star. But X star and X triple star, both of them are away from the extreme points -1 and 1. If that is what is happening, then you can push both of them to the boundary. So the solution D suffix -1 P C R plus 1 Q. That means you push the two extreme points X star and X triple star to the boundaries -1 and 1, and you can come up with these three percentage distribution P, Q and R, such that this 3-point design based on the two extreme values dominates over any given design D star based on the 3-point values which are not necessarily the extremes. So the extremes, they have their beauty and they have their advantage, they give the domination result. I will skip the proof. The proof is quite involved. It is in a book and also it is a monograph which has been referred to in the beginning. So illustrative examples for quadratic regression and information dominance. I think now it is becoming heavy dose, so I will simply stop here. I think there is no point in pushing further. Yeah, these things you can read and you can try to understand what is going on. Example, it's basically an example to show that if you start with values like -0.3, 0.5, 0.8, how to push them to -1 and 1 to the extremes. So that's all that has been done here. So in this page, you have the derived design that shows what is the design, 3-point design using the two extremes which dominates over the given design in the sense of information domination. Then there are binary response models. Then the binary response models, how to use the domination for logistic regression model, non-linear models, all kinds of things are going on here. There are some schools, very strong schools in different places. Fortunately for me, I think I have interacted with most people listed here, anyway, in different places. Augsburg in Germany, then Tampere University in Finland, and Young, and then Lee, Mojumdar, Fang, Hidayat. I have interacted with most of them. I think I'll stop here. Thanks for your patience. This PowerPoint through মনিমুল ভাই, তোমরা সবাই এই PowerPointটা পেয়ে যাবে। This is the latest that I used, এবং এইটাকে আরো যদি আপডেট করার একটু দরকার হয় আমি মনিমুল ভাইকে পাঠিয়ে দেবো এবং ওনার মারফত তোমরা সবাই পেয়ে যাবে। At first sight জিনিসটা অ্যাপারেন্টলি শুনে, লিনিয়ার রিগ্রেশন শুনে একটু মুচকি হাসি চলে আসে, এর ভিতরে আর কি আছে, আমরা তো অ্যালফা হেড, বিটা হেড, সিগমা স্কয়ার হেড সবই জানি। তারপর এস্টিমেশন করা হয়, টেস্টিং করা হয়, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল করা হয়। সো হোয়াট ইজ নিউ ইন ইট? তা আশা করি এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে যে না, এর ভিতরে ভালোই নতুনত্ব রয়েছে। থট প্রভোকিং কোশ্চেন যদি আসে, তারপরে ডেফিনেটলি সেই কোশ্চেনগুলোকে অনেস্টলি অ্যাড্রেস করতে গেলে পরে ওই ভালো ধরনের চিন্তা ভাবনা দরকার এবং প্রচুর থিওরি ডিক করলে বেরিয়ে আসে। ওই জন্যই আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে there is more to see on the ground than what we see from the sky. নিচে নামলে পরে ভালো করে দেখা যায় যে কোথায় কি হচ্ছে। যেটা অ্যাপারেন্টলি মনে হয় যেন এর ভিতরে কিছুই নেই, সেখানে দেখা যায় বেশ ভালো পরিমাণে তথ্য রয়েছে। যেটা দেখে মনে হয় ও এটা তো ট্রিভিয়াল, সেটা অতটা ট্রিভিয়াল নয়, সেটাও কাজ করতে গেলে বোঝা যায়। আমি আশা করি তোমরা কেউ কেউ অন্তত এই টপিকটাতে ইন্টারেস্ট নেবে, স্যার বা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে প্রজেক্ট করবে। গ্রুপ প্রজেক্ট হিসেবে এটা খুবই ভালো হবে। আমি তো কোয়াড্রেটিক বলেই ছেড়ে দিয়েছি, আমার এখন বয়স হয়ে গেছে। তোমরা কিউবিক, কোয়ার্টিক এইগুলো নিয়ে অবশ্যই ভাবতে পারো। ডিলাগারদের পেপারটা খুব কঠিন পেপার, ওটা পড়তে গেলে স্যার বা দিদি ম্যাডামের হেল্প নিয়ে ওই পেপারটা পড়তে হবে। যারা রিসার্চে অ্যাসপায়ার করো তাদের পক্ষে ওই পেপারটা খুবই উপযুক্ত হবে।
ডিফিকাল্টি লেভেল যথেষ্ট। আমি তো সবই করেছি, কিন্তু আমি আমার ইমেলটা এখানে দেইনি, এইটা একটুখানি ভুল হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। আমি তাহলে আমার ইমেলটা এই যে 2 নম্বর পাতা যে রয়েছে, যেটা ফাঁকা আছে, সেখানে আমি আমার ইমেল দিয়ে দিচ্ছি। এই একটা দিলাম, আর একটা দেবো ঠিক আছে। I don't know what happened, but আমি কি টাইম এক্সিড করে গেছি? আচ্ছা বলো এটা কি? No, thank you sir for your nice presentation. খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু সমস্যা হলো যে খুবই কঠিন। ছেলেমেয়েরা আসলে বুঝতে কষ্ট হয়েছে, এবং আপনার লেকচারের পরে তারা যখন আপনার স্লাইডগুলো দেখবে, আমার মনে হয় তখন তাদের কাছে অনেক বেশি সহজ হবে। আমাদের একজন স্টুডেন্ট আর কি একটা কোশ্চেন করেছে, আমি সেই কোশ্চেনে যাব। তার আগে হচ্ছে আমাদের ইমন স্যার আপনাকে নমস্কার জানিয়েছে, সুস্বাগতম একবার লেকচারের শুরুতেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে আচ্ছা। আমি আমাদের একজন স্টুডেন্টকে অ্যাড করেছি, ওর একটা কোশ্চেন আছে, আমি ওর কোশ্চেনে যাব। তার আগে আমাদের বেশ কিছু স্টুডেন্টের কিছু কোশ্চেন ছিল, এবং আমাদের মীর মাসুম আলী স্যার প্রথম থেকেই আপনার লেকচারটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। বাইজিৎ তুমি ওয়েট করো, তোমার সাথে একটু পরে কথা বলছি। এটা মীর মাসুম আলী স্যারের প্রথম কমেন্ট। দেখতে পাচ্ছি, ইট ইজ অলওয়েজ নাইস টু সি ইউ বিকাশ I will be carefully listening to your presentation, আলিদা। আলিদা এই বয়সেও যে এতটা ইন্টারেস্ট নিয়ে রয়েছেন, অ্যাকম্পানি করছেন, এইটাই সাংঘাতিক। আরো একটু কমেন্ট আছে স্যার, আলী স্যারের। এটা আমাদের আয়ুব আলী স্যারের একটি কমেন্ট। হ্যাঁ, এটা সাইদুর রহমান স্যারের একটি কমেন্ট। দেন এটি হচ্ছে আমাদের একজন স্টুডেন্ট, এবং সে এখন গোপালগঞ্জ ইউনিভার্সিটির টিচার, সেও আর কি একটি কমেন্ট করেছে। আমাদের স্টুডেন্টদের বেশ কিছু কমেন্ট আছে, আমি সেই কমেন্টগুলোতে এখন যাচ্ছি। আপনার একজন হচ্ছে সন্তান তুল্য ছাত্র অনন্তরাজ দুঙ্গানা, উনি দুটি কমেন্ট করেছেন আর কি। সে আপনার লেকচারটি গুরুবা, সেটা হচ্ছে আপনার সাইদুর রহমান স্যারের আর একটা কমেন্ট, দিস ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি এন্ড ব্রিলিয়ান্ট, হি ইজ বিকে সিনহা। আমাদের স্টুডেন্টদের কিছু কমেন্ট আছে, আমি কমেন্ট গুলোতে এই মুহূর্তে যাচ্ছি না। ভারতী স্যার কমেন্ট করেছে, কনগ্রাচুলেশন, আপনাকে কনগ্রাচুলেশন জানিয়েছে। এরপরে হচ্ছে বিকাশ স্যারের যেটি আপনার কাছে অ্যাপিল আর কি। স্যার আপনি মনে হয় পড়তে পারছেন। উড ইউ সেন্ড মি এ কপি অফ ইউর জয়েন্ট পেপার? ইউ হ্যাভ মাই ইমেল অ্যাড্রেস। এক্সেলেন্ট টপিক অ্যান্ড এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, আলিদা। স্যার আমার মনে হয় আলী স্যারকে আপনি প্রেজেন্টেশনটা পাঠিয়ে দিবেন, স্যার মনে হয় উপকৃত হবেন। জি স্যার, আমি যেটা করব, এই পাওয়ার পয়েন্টটা আপডেট করে এবং সেই সঙ্গে যে পাবলিশড পেপার দুটোই আমি আপনাকে পাঠাবো। আপনি সেন্ট্রালি কন্ট্রোল করলেন, আমি আলাদাকে থ্যাঙ্কস করে ওনাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। জি 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 জি, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমাদের হচ্ছে পাপিয়া সুলতানা ম্যাডামও মানে কমেন্ট করেছেন আর কি। আই অলওয়েজ লিসেন lectures of legendary statisticians including Professor B.K. Sinha sir, Professor Mir Masum Ali sir, very attentively. Thanks to them for giving time for us. Dulal sir comment করেছেন, Professor Dulal Chandra Roy। আচ্ছা, হচ্ছে মাসুম আলী স্যারের আরো কিছু লেকচার আছে। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসরের একটা কমেন্ট আছে। এরপরে আপনার আরো একটি কোশ্চেন আছে, আমি এই কোশ্চেনটাতে পরে আসবো। তার আগে স্যার আপনার সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়ে আমাদের স্টুডেন্ট
বায়েজিদ, সে 4th ইয়ারের হ্যাঁ, স্টুডেন্ট, সে একটি কোশ্চেন করেছে। আমি সেই হ্যাঁ, কোশ্চেনটি আপনাকে বাহ, স্ক্রিনে এখন অবশ্যই। একটু দেখাতে চাই। এবং তার আগে ঠিক আছে। আমার মনে হয় বায়েজিদ, তুমি কোশ্চেনটি নিজেই বলো স্যারকে, স্যার তাহলে তোমাকে হয়তো এর উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, কমেন্ট আছে এক্স, এরপরে আপনার আরো একটি কোশ্চেন আছে, আমি এই কোশ্চেনটাতে পরে আসবো। তার আগে স্যার আমি কি আপনার সাথে হ্যাঁ, ইন্ট্রোডিউস করিয়ে আমি দিই কি এই আমাদের কোশ্চেনটার অ্যান্সার স্টুডেন্ট দিয়ে দেবো? বায়েজিদ। সে একটি এই কোশ্চেন করেছে, আমি সেই কোশ্চেনটি আপনাকে স্ক্রিনে এখন একটু দেখাতে চাই। এবং তার আগে আমার মনে হয় বায়েজিদ, তুমি কোশ্চেনটি নিজেই বলো না, আমি স্যারকে, তো পড়তে তাহলে পারছি, তোমাকে আমি হয়তো পড়তে পারছি। What happens if we use min-max transformation which range in এরপরে 0 to 1 to transform the value x into u rather than this transformation minus 1 to 1? তার answer খুব সোজা। আমি কি এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিয়ে দেবো? এ বি দেওয়া জি থাকবে, স্যার। আমি যখন কে ট্রান্সফর্ম করছি -1 আর 1 করলে পরে জিনিসটা খুব এলিগেন্ট হয়। তখন নেগেটিভ পজিটিভ সব ভ্যালুগুলোকে নিয়ে সিমেট্রি, ইনভেরিয়েন্স এইগুলোকে একটু ভালো করে বোঝা যায় আর কি। কাজে পুরো থিওরিটাই ডেভেলপড হয়েছে -1 to 1 ধরে। আমি যদি 0 to 1 করি, 0 to 1 এ অ্যাপারেন্টলি জিনিসটা ভালো বোঝা যায় না, কিন্তু নাথিং রং, 0 to 1 করেও একই ধরনের রেজাল্ট পাওয়া যাবে। কেন, যেটা করেছি -1 to 1 ধরে সেটাকে আবার ব্যাক টু 0 to 1 করে দেবো। তো তার সঙ্গে 1 যোগ করে 2 ভাগ করে দিলেই 0 to 1 চলে আসবে। কাজে এটা আলাদা কিছু নয় এবং এটা কোনো সমস্যাও না। যে কোনো একটা করলে বাকিটা করা যায়। এখানে -1 ধরেই করা আছে। ঠিক আছে, এখানে এটা কোনো সমস্যা না। বায়েজিদ, ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা নিশ্চয়ই? জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আর একটু করলে ঠিক হবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। সামিউল হ্যাঁ, ইসলাম, ওটা মনে হয় আর একটু দেখলে ঠিক হয়ে যাবে। স্যার, আমি আরো একজন স্টুডেন্টের সাথে, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, আপনার সাথে আরো একজন স্টুডেন্টের পরিচয় করিয়ে দিই। সামিউল ইসলাম, সে 3rd ইয়ারের স্টুডেন্ট। বাহ, তার একটি কোশ্চেন আছে, আমি স্যার কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দিচ্ছি। সামিউল, তুমি মনে হয় স্যারের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে তোমার কোশ্চেনটি thank স্যারকে you করতে so পারো। much, sir, for your informative lecture. Sir, would you please inform me about the application and advantage of Delagarta theory and why do we use it in lieu of simple regression? খুব ভালো। আমার আমার পাওয়ার পয়েন্টটা একটু লাগাবে মনিউল, আমার স্যার, আমি পাওয়ার ওটা পয়েন্টটা লাগানো দিয়ে যাবে? হ্যাঁ, দিচ্ছি। একটু দিয়ে দাও। জি স্যার, জি স্যার। স্যার, ওটা ওটা অন করতে হবে আপনাকে। আমি আমি অন করব। আচ্ছা, জি জি। করছি। অন করতে হবে মানে সেই স্ক্রিনে গিয়ে যেভাবে করছিলাম। ঠিক ঠিক, হ্যাঁ, যেভাবে আগেরবার যেভাবে স্যার অন করেছিলেন। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি। ঠিক আছে, এবার তাহলে ওর জি জি জি, হ্যাঁ জি স্যার, কোশ্চেন। হ্যাঁ, এবার আপনি। হ্যাঁ, বলি বাবু, এই পেপারগুলো একটু পড়তে হবে। এখানে এই যে এত 4টে বই দেখালাম, 4টে রেফারেন্স দেখালাম, সেই রেফারেন্সগুলোর ভিতরে এই বিষয় নিয়ে বক্তব্য আছে। এখানে কোনটা কি বিষয় কি বক্তব্য রাখছে সেগুলো বলা আছে। এই যে 3rd রেফারেন্স, খুড়ি মুখার্জি সিনহা ঘোষ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স পেপার, সেটা হলো এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স, এইটাতে ডিলাগার্জা ফেনোমেনন, সুন্দর অ্যাপ্লিকেশন এখানে বলা আছে। আচ্ছা, প্রাইমারিলি অ্যাপ্লিকেশন কোথায় আসে, কেন এই জিনিসগুলো করা দরকার? আমরা দেখলাম যখন আমি শুরু করলাম এক্সাম্পল দিয়ে, সেই এক্সাম্পলে প্রথমেই বললাম যে 7টা অবজারভেশন দিয়ে শুরু করলাম। এটা বলছে লিনিয়ার রিগ্রেশন হলে 7টে নেওয়ার দরকার নেই, 2টো নাও। কোয়াড্রেটিক হলে 3টে নাও, কিউবিক হলে 4টে নাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে যদি করি তাহলে আমার রিসোর্স খুব বেশি লাগছে না। আর রিপিট অবজারভেশন করতে গেলে পরে রিসোর্স নর্মালি কম হলেই হবে।
কেন আমাকে বারবার করে লেভেল চেঞ্জ করতে হচ্ছে না? ধরা যাক যে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিমেন্ট, আর এক্স হলো টেম্পারেচার। তাহলে কল্পনা করো এই টেম্পারেচারকে 7টা জায়গায় একটা একটা করে দিচ্ছি, ফিক্স করছি, আর একটা করে রিডিং নিচ্ছি, আবার চেঞ্জ করছি, আবার রিডিং নিচ্ছি, আবার চেঞ্জ করছি, আবার রিডিং নিচ্ছি। ইটস নট অ্যাট অল ইজি যে একটা বিরাট বয়লার তার টেম্পারেচার গুলোকে আমি কন্টিনিউয়াসলি একটা একটা করে রিডিং নিয়েই ট্রান্সফার করে যাচ্ছি। ডিলাগার যা বলছেন যে তুমি জাস্ট দুটো ভ্যালু নাও, একটা জায়গায় সেট করে দিয়ে 4টে অবজারভেশন নিয়ে বেরিয়ে আসো, ইনপুট আউটপুট করে 4টে নাও, আবার ওই লেভেলটাকে আর একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আরো 3টে অবজারভেশন নিয়ে বেরিয়ে আসো, দ্যাটস ইট। তুমি আগে যা করছিলে তার সঙ্গে অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্যাট ইকুয়াল ইনফরমেশন তুমি পাবে। তুমি ইনফরমেশন ডোমিনেটও করতে পারো যদি তুমি এক্সট্রিম কর্নার গুলোতে যাও। কাজে পুরো থিওরি বলছে হাউ টু কাট ডাউন অন দ্য কস্ট and how to cut down on the experimental inefficiency of the management, সেইগুলোকে কাট ডাউন করে সুন্দরভাবে একটা রেজাল্টে আসা যায়, যে রেজাল্ট ম্যাথমেটিক্যালি খুব সলভেন্ট, এবং এটা প্র্যাকটিক্যালি বলছে যে তোমার ওই অতটা কস্ট কস্ট সেভিং একটা বড় ব্যাপার। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিমেন্টে ডেফিনেটলি তুমি এরকমভাবে কস্ট সেভিং করতে পারো। সাধারণত 7টে তো করে না, 20টা অবজারভেশন লাগবে, সব 20টা অবজারভেশন আলাদা আলাদা এক্স ভ্যালু নিয়ে নেয়, আর কন্টিনিউয়াসলি শুধু অপারেট করে যাচ্ছে, চেঞ্জ করে যাচ্ছে। আর চেঞ্জ করে একটা বয়লারে একটা কমপ্লিকেটেড একটা সিস্টেম রয়েছে, সেখানে একটা ফ্যাক্টরকে চেঞ্জ করছি, ইটস নট দ্যাট ইজি। মুখে বলা তো সোজা, কাজেই এই জিনিসটুকু বলে দিচ্ছে যে ইফ ইউ ফলো দিস প্রিন্সিপল অফ সাজেস্টেড বাই ডিলাগার্জা, তাহলে তুমি 2টো বা 3টে ডিস্টিংক্ট ভ্যালু নিয়ে সেইগুলোতে সেট করে রিপিট অবজারভেশন নিয়ে যাও, দেন you will get as much information as you are planning to get earlier based on extensively changing the levels of the temperature level, for example. এরকম আর কি প্রচুর আরো এক্সাম্পল দেওয়া আছে। আর আমি শেষের দিকে যে জিনিসগুলো বলি নাই সেটা তো আমি ছেড়েই দিলাম। এই যে নন লিনিয়ার মডেল, এই নন লিনিয়ার মডেলগুলো খুব ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল। এখানে কতগুলো মডেল দেওয়া আছে, কিন্তু ডিলাগার যা বলে দিচ্ছেন যে যতগুলো প্যারামিটার ততগুলো ডেটা, পরিষ্কার বক্তব্য। এই যেখানে নন লিনিয়ার মডেল উইথ 3 প্যারামিটারস, θ0, θ1, θ2, 3টে প্যারামিটার আছে। নো ম্যাটার হোয়াট দ্য মডেল ইজ, যতই কমপ্লিকেটেড হোক মডেলটা, 3টে আননোন প্যারামিটার, তুমি 3টে ভ্যালু নিয়ে শুরু করবে। সিমিলারলি এক্সপোনেনশিয়াল যেটা, লগ লিনিয়ার যেটা, সব জায়গাতেই বলছে go for এই যে these designs are supported by exactly 3 points including 2 extreme points which are as good as those supported by more than 3 points in the sense of matrix domination. এই রেজাল্টগুলো প্রমাণ করা খুব কঠিন, দেখতেই পাচ্ছ এগুলো একদম লেটেস্ট, শেষে গত 10 বছরের ভিতরে এই কাজগুলো হয়েছে। বাট দ্যাট ইজ দ্য সামারি। ওনারা পয়েন্ট আউট করছেন যতগুলো প্যারামিটার ততগুলো ডেটা পয়েন্ট নিয়ে কাজ করো। ঠিক আছে, এটা হলো বিউটি অফ ডিলাগার্জা। অ্যাট দ্য সেম টাইম কঠিন তো বটেই, এখানে আমাদেরও কিছু কাজ আছে। এখানে যে ম্যাথু সিনহা বলা আছে, আমার যমজ ভাই বিমল সিনহা, উনিও স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, আমি হলাম বিকাশ সিনহা। তো আমরা দুই ভাই ক্রেডিট নেই যে এরকম। আমার যদি 150টা থাকে আর ভাইয়ের যদি 120টা থাকে, তার দুটো মিলে 270, তার ভিতরে 10টা কমন করিয়ে দিলাম, তাহলে 260। আমরা দুজনেই ক্রেডিট নেই যে আমার পেপার হলো 260। আরে অথর তো সিনহা, বিকে সিনহা লেখা থাকে, কে দেখতে যাচ্ছে বিমল না বিকাশ। বাট এনিওয়ে এই সিনহাটা আমি, ওই জন্য এত জোর গলায় বলতে পারছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা আপনি যদি কিছু না মনে করতেন তাহলে আরেকটা একটু কোশ্চেন করতাম। বলো, তুমি বলো, প্রশ্ন করো। হ্যাঁ, শিওর। স্যার আমরা আমাদের তো অবজারভেশন, নির্ভয় বলো। জি স্যার। স্যার আমাদের এমনি লিনিয়ার রিগ্রেশন ফিট করতে গেলে আমরা তো আর স্কয়ারের মান বের করি কিংবা এমএসি বের করি। তা এই যে গিল্ড, এই যে এই থিওরিটা গার্জা,
হ্যাঁ এই ডিলাগার্ড থিওরিটার যে দুইটা পয়েন্ট পাবো আমরা, যে দুইটা পয়েন্ট পাবো, এই দুইটা পয়েন্ট থেকে আমরা যখন লাইনটা টানবো, তা এর ক্ষেত্রে যে আর স্কোয়ার কিংবা এমএসই মানে মিন সাম স্কোয়ার ইরোড, এই দুটার মান কি হচ্ছে আরো কম হবে নাকি আরো বেশি পাবো? না, তাহলে তো linear দেখা regression যাচ্ছে এখানে, তাহলে আর একটু ভালো করে দেখা যাক। এই যে ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্সের ডোমিনেশন, সেই কথাটার মানে হলো অ্যালফা হ্যাট তার ভেরিয়েন্স কম হবে, বিটা হ্যাট তার ভেরিয়েন্স কম হবে। অ্যালফা আর বিটা জয়েন্টলি যদি ইনফার করতে চাই, তার জন্য ভেরিয়েন্স বা ডিসপারশন ম্যাট্রিক্স সেটা কম হবে। সব ক্ষেত্রেই আমি প্রেসিশনটা অনেক বেশি পাবো দেন অরিজিনাল যে ডিজাইন কন্টেমপ্লেট করেছিলাম। এইটাই হলো ইনফরমেশন ডোমিনেশনের মানে। আর ইনফরমেশন ইকুইভ্যালেন্স মানে আগে যা পাচ্ছিলাম এখন ঠিক তাই পাবো, কিন্তু নাম্বার অফ পয়েন্টস কমিয়ে 7টা থেকে 2টো করে দিলাম। কাজেই ইকুইভ্যালেন্স হলে পরে একই জিনিস পাবো, আর ডোমিনেশন হলে বেটার পাবো। এই হলো এটার অঙ্ক দিয়ে জিনিসটা দেখানো হয়। আর থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বাবু, পেপার অনেক ধন্যবাদ স্যার। স্যার সুশান্ত স্যারও হচ্ছে হ্যাঁ বলো। জি স্যার, আমি ওটা সরবরাহ করে দেবো। স্যার সুশান্ত স্যার আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে এবং ভেরি ইউজফুল প্রেজেন্টেশন সে কমেন্ট করেছে আর কি। তো আপনাকে আপনার জন্য এর সাথে মীর মাসুম আলী স্যার তো কন্টিনিউয়াস কমেন্ট করেই যাচ্ছেন। আমাদের আয়ুব আলী স্যার একটি প্রশ্ন করেছেন স্যার, আমি সেই প্রশ্নটি এখন একটু দিতে চাই। আমাদের একজন ছাত্রী একটি কোশ্চেন করেছেন, সেটাতেও যাব। তার আগে ও যদি অ্যাড হতে পারে, আমি তুলিকে অনুরোধ করছি, তোমাকে লিংক দিয়ে দিয়েছি, তুমি ওই লিংকে অ্যাড হওয়ার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে অ্যাড করে নিচ্ছি, তুমি সরাসরি স্যারের কাছে প্রশ্নটি করবে। স্যার আমাদের আয়ুব আলী স্যারের, হ্যাঁ আমি দেখেছি। Is there any development of this topic under heteroscedastic error? খুব ভালো প্রশ্ন এটা আয়ুব আলী ভাই। এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার জন্য এক সময় আমি এই পেপারটা লিখে ছাপিয়ে বের করার পরে আমি হেটারোস্কিডাস্টিক এটার নিয়ে কাজ শুরু করলাম, কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারিনি। ওই সিগমা স্কোয়ার ছিল, আমি সিগমা টু দি পাওয়ার 2 প্লাস একটা সিআই করে দিলাম, আই ইকুয়াল টু 1 to n, 2 প্লাস c1 2 প্লাস c2 এরকম ভাবে করলাম, করে কম্পিউটেশনাল ডিফিকাল্টি খুব চলে আসলো, তারপর ছেড়ে দিলাম আর কি। কাজে হেটারোস্কিডাস্টিক নিয়ে যদি এরার ভেরিয়েন্সের স্ট্রাকচার, হেটারোস্কিডাস্টিক হোক কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি আমি স্ট্রাকচারটা জানি তাহলে একটা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কাজে লাগিয়ে কিছু করা যায়, কিন্তু আনস্ট্রাকচারড হলে করা খুব শক্ত। এটা এখনো ফেয়ারলি ওপেন বলা যায় আর কি। ধন্যবাদ স্যার। হচ্ছে মীর মাসুম আলী স্যারের একটি কমেন্ট স্যার, স্যার আমি স্ক্রিনে দিয়েছি স্যার, আপনি যদি কমেন্টটা একটু দেখেন আর কি। এটাও একটা কথা, আলিদার সঙ্গে আমার খুব কমই যোগাযোগ হয়। আমার ভাই বিমল যেহেতু ওই দেশে রয়েছে, ওই সিংহভাগ ওনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, কিন্তু বেনিফিট অফ ডাউটটা আমিই পাই। আলিদা ধরে নেন যে বিকাশই ফোন করেছে, কাজে আমি খুব আনন্দ পাই উনি যখন বলেন যে তোমার সঙ্গে আমাদের তো দুখানা গলা একদম একরকম। কেউ সরি, ইমন স্যারের একটা কমেন্ট, বাহ, ছাত্রদের চাইতে স্যার ইমন স্যারের একটি কমেন্ট, ছাত্রদের চাইতে আজকের এই আলোচনা থেকে ধন্যবাদ বিকাশ দা। হ্যাঁ আমি অবশ্যই কথা জোর দিয়ে বলি নাই, কিন্তু আমি এটাও জানি যে টিচাররা এখন থেকে, যারা এখন থেকে এই লিনিয়ার রিগ্রেশন বা কোয়াড্রেটিক পড়াবেন, তারা একটু কেয়ারফুল হবেন। কেন ছাত্রছাত্রীরা কেউ ধুম করে ক্লাসে বলতে পারে এই জিনিসটা তো শুনেছিলাম, এটা এইভাবে হলে বেটার হয়। কাজে তারা একটু বেশি প্রিপেয়ার থাকবেন বলে আমি ধরবো আর কি। তাদের কাছে ডেফিনেটলি এটা একটা লেসন। আমি তো অনেক পরে জিনিসগুলো, আমি ডিলাগারটা বহু আগে পড়েছি, কিন্তু এই লিনিয়ার রিগ্রেশনে এখন যেভাবে জিনিসগুলোকে এক্সাক্ট ডিজাইন থিওরি দেখতে গিয়েই এইসব প্রশ্নগুলো এসছে। ডিলাগারটা অ্যাজ এ কন্টিনিউয়াস ডিজাইন থিওরি ওয়েল নোন সেই তো 50-এর দশক থেকেই, কিন্তু এখন এক্সাক্ট ডিজাইন থিওরিতেই প্রশ্নটা এসছে, যেহেতু আমরা স্মল স্যাম্পল নিয়ে কাজ করি। ওই জন্য যেখানে লার্জ স্যাম্পল রয়েছে সেখানে এই সমস্যাটা নেই। হ্যাঁ স্যার হচ্ছে আমাদের একজন মাস্টার্সের স্টুডেন্ট,
সে জয়েন করতে পারছে না মনে হয়, বা জয়েন করলে আমি হয় তার সাথে পরিচয় করে দেবো আপনার। তার প্রশ্নটা স্যার, হ্যাঁ in non-respond in nonsense জি regression জি দিলাগার যা ওয়ার্ক ননসেন্স রিগ্রেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে তাদের একটু শোনা দরকার। সেটা বুঝলাম না প্রশ্নটা। কোনো টেকনিক্যাল টার্ম আমি তো জানি না। ও থাকলে ওই জন্য আমি ওকে অ্যাড করার চেষ্টা করছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। আচ্ছা, ওটা যদি নন লিনিয়ার মিন করে থাকেন তাহলে তো আমি শেষের দিকে যে রেফারেন্স গুলো দেখালাম সেখানেই নন লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে বক্তব্য রয়েছে। আমি একটু বলবো স্যার ননসেন্স। আচ্ছা, সে হ্যাঁ অ্যাড হয়েছে। বাহ, ওই তো তুলি এসে গেছে। দেখি আমাদের কানিজ ফারহানা অ্যাড হয়েছে। হ্যাঁ এসে গেছে। হ্যাঁ কানিজ ফারহানা, তোমাকে অভিনন্দন এবং স্বাগতম জানাচ্ছি এই এপিসোডে। আমার মনে হয় প্রশ্নটি স্যার হচ্ছে একটু কনফিউজড আর কি, যেটা ননসেন্স নাকি নন লিনিয়ার বোঝাতে চেয়েছো আসলে। হ্যাঁ ম্যাডাম, এই যে টেকনিক্যাল টার্ম যেটা ননসেন্স রিগ্রেশন সেটিকে একটু ক্ল্যারিফাই করতে হবে ম্যাডাম, তাহলে আমি একটু বক্তব্য রাখতে পারবো। আনমিউট তুলি, আনমিউট করে নাও, আনমিউট করে নিতে হবে তুলি। তুমি মাইকটা আনমিউট করে নিয়ে কথা বলো। হ্যাঁ ওটা তো এখনো মিউট করা রয়েছে, উনাকে কারো তরফ থেকে স্যার নন আচ্ছা হয়েছে। এবার বলেন। হ্যাঁ শুনি, বক্তব্য শুনি। বলো তোমার প্রশ্নটা কি, এবার স্যারকে বলো। স্যার নন লিনিয়ারের ক্ষেত্রে নন লিনিয়ার না নন, লেখা ছিল ননসেন্স। স্ক্রিনে কি লেখাটা আরেকবার দেখাও মুনিমুন, ওটা তো নন লিনিয়ার বোঝাচ্ছে। ওখানে স্যার আমরা যে ননসেন্স রিগ্রেশন পড়ি, ননসেন্স রিগ্রেশন কোনটা সেটাই তো বুঝলাম না। জি স্যার। মুনিমুল, ননসেন্স রিগ্রেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে? স্যার আমি আসলে কনফিউজড, ওর প্রশ্ন শুনে আসলে ননসেন্স রিগ্রেশন বলো দেখি, বলো স্যার। হ্যাঁ শামিউল, কি বলতে চাচ্ছো? আমি যেটা জানি ননসেন্স কোরিলেশন মানে হচ্ছে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের মানে করার আগে ননসেন্স রিগ্রেশন বলেছো। জি আচ্ছা শুনি আগে বলো। হ্যাঁ জি, অবজারভেশনগুলো যদি একই, হ্যালো স্যার, আমি অবজারভেশনগুলো যদি একই ডিস্ট্রিবিউশন থেকে না আসে, বা মানে আমি যেমন একজনের হাইট আর আরেকজনের ওয়েট নিলাম, এরকম মানে ননসেন্স একটা ব্যাপার। জি জি ঠিক আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে ননসেন্স রিগ্রেশন। সেইখান থেকে যে রিগ্রেশন ঠিক করে ওটা হচ্ছে ননসেন্স রিগ্রেশন। না, অবজারভেশন গুলো যদি একই ডিস্ট্রিবিউশন থেকে না এসে থাকে, কিন্তু আমি প্রিটেন্ড করলাম যে সবগুলোই এক ডিস্ট্রিবিউশন থেকে এসেছে এবং আমি ফিট করে বেরিয়ে গেলাম, তারপর এই জায়গাটাতে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করতে হয়। টেস্ট ফর নর্মালিটি, টেস্ট ফর হেটারোস্কেডাস্টিসিটি, বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয় আর কি, সেগুলো তো আমরা জানি আর কি কেমন। কাজেই কিন্তু সেই কনটেক্সটে এখানে এই ডিলাগার্জাটা কিভাবে কাজ করবে, প্রবলেমের ফর্মুলেশন আগে ঠিক করতে হবে। ডিলাগার্জা ওয়ার্ক করছে ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স, ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স ইকুইভ্যালেন্স আর ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স ডোমিনেশন, এই দুটো কনসেপ্ট এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং ডিলাগার্জার সেরকমই বক্তব্য। কাজে আমাদের জানতে হবে যে ননসেন্স রিগ্রেশনে আমরা ডিলাগার্জা ইনফরমেশন ম্যাট্রিক্স থেকে ডিফাইন করতে পারি কিনা, ইজ ইট ওয়েল ডিফাইন্ড, ইনফারেন্স কিভাবে করব, কেমন, এইগুলো আগে একটুখানি ঠিকঠাক করে দেখে নেওয়া দরকার।
যদি কোনো রেফারেন্স থাকে মনিমুল আমাকে পাঠালে আমি তাহলে দেখে শুনে আর একটু ভালো করে বলতে পারবো। জি স্যার। Okay, thank you, Samuel Islam. I want to say goodbye from this live session. Okay, Samuel, থ্যাংক ইউ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। goodbye. ওকে, স্যার, আমি একটি ঘোষণা দিতে চাই। আগামী পর্ব যেটি হবে এটি আমাদের আশা করি পরিসংখ্যান। কোনো একটা সময় দেখা হবে ভবিষ্যতে কোনো স্যার, একটা আপনাকে সময় সুযোগ দেখা দিব হবে। স্যার। হ্যাঁ, স্যার, আপনার সামনে থেকে মোবাইলটা সরাতে হবে স্যার, নাহলে আপনার ফেস দেখা যাচ্ছে না। এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার। আগামী 26শে নভেম্বর আমাদের নেক্সট এপিসোডটি হবে। প্রফেসর আচ্ছা। বিমল কে সিনহা ইউএসএ থেকে উনি জয়েন করবেন। উনি একটি প্রেজেন্টেশন বাহ। দিবেন, খুবই ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। আমি সেই বাহ। প্রেজেন্টেশনটি আপনাদের সবার দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অগ্রিম। এবং এরপরেও আমাদের যে এপিসোডগুলো হবে পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা সেগুলোতে আসব। তার আগে আমি আজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনারা যারা এই দীর্ঘক্ষণ আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটি, স্যারের ওয়ান্ডারফুল একটি প্রেজেন্টেশন ছিল, যদিও আসলে একটু হাই থটের প্রেজেন্টেশন। আমাদের কারেন্ট স্টুডেন্টদের চেয়ে হয়তো গবেষকরা অনেক বেশি উপকৃত হবে এই প্রেজেন্টেশন থেকে, এবং আমাদের ছাত্ররাও যারা আগ্রহী আছে তারা অবশ্যই এখান থেকে উপকৃত হবে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রফেসর বিকাশ কুমার সিনহা স্যারকে তার এই অসাধারণ প্রেজেন্টেশনের জন্য, এবং তার এই যে এই প্রেজেন্টেশনটি দিলে যে একটি চিন্তার খোরাক হবে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এবং সেই সাথে ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ছিলেন, বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করেছেন, কমেন্ট করেছেন এবং পরিসংখ্যান বিভাগের সাথে আছেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ মনোযোগ সহকারে এই প্রেজেন্টেশনটি শোনার জন্য। আগামীতে আমরা আরো বেশ কিছু প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবো আশা করছি। বিভিন্ন সাইড থেকে আমরা স্যাম্পলিং থেকে একটি প্রেজেন্টেশনের কথা চিন্তা ভাবনা করছি, আমরা অ্যানালাইসিস অফ ভ্যারিয়েন্স এর একটি প্রেজেন্টেশনের কথা চিন্তা করছি, আমরা লেভারেজ বা ভ্যালু বা আউটলায়ার নিয়ে আমরা একটি প্রেজেন্টেশনের কথা চিন্তা করছি, বা সামনে হয়তো আমরা টাইম সিরিজ নিয়েও প্রেজেন্টেশন, এরকম সিরিজ প্রেজেন্টেশন আমরা এক্সপেক্ট করছি যে আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা সেটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এবং পরিসংখ্যান যে পরিস্থিতির আলোকে আসলে এই অনলাইন কার্যক্রমটি শুরু করেছিলাম, আসলে ক্যাম্পাসগুলি এখনো বন্ধ আছে এবং আজকে আমাদের ছুটি আরো এক্সটেন্ড হয়েছে ডিসেম্বরের 19 তারিখ পর্যন্ত। সুতরাং ক্যাম্পাস খুললেও এই প্রেজেন্টেশনটি স্পেশালি টেকনিক্যাল টকগুলি আমি কন্টিনিউ করার চেষ্টা করব। সেই সাথে আমরা হয়তো সামনে কিছু আপনারা এপিসোড দেখতে পাবেন, যে এপিসোডগুলোতে আমরা কিছু হয়তো উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি এপিসোড করতে চাই, সামনে একটি ব্যাংকারদের নিয়ে একটি এপিসোড করতে চাই। সেই এপিসোডগুলো আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ জানাবো, এবং আপনারা পরিসংখ্যান বিভাগের সাথে থাকবেন, আছেন এবং থাকবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। এবং সেই সাথে আমি স্যারকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। স্যার, আপনি যদি আর কিছু বলতে চান তাহলে সেটা বলবেন, এবং তারপরে আমরা আজকের এপিসোডের সমাপ্তি ঘোষণা করব। না, আমার এখন আর নতুন করে বেশি কিছু বলার নেই, যা বলেছি এইগুলো আগে ছাত্ররা হজম করুক। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এবং আপনি যে ঘরবন্দি অবস্থায় থাকছেন, আপনাকে মাঝে সাঝে এরকম বিরক্ত করব, আপনার হয়তো কিছুটা সময় আমরা পেলে আপনারও ভালো লাগবে আমি ধারণা করছি, এবং সেই সাথে আমরা অবশ্যই উপকৃত হব আপনার কাছ থেকে। এবং আপনি কন্টিনিউয়াসলি যে সাপোর্ট আমাদের ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই জন্য আমরা সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে আপনাকে আবদ্ধ রাখতে চাই আর কি। তো অনেক ধন্যবাদ স্যার, এবং ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই।